وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدودا وسك الزيوبا ودعا بدعوة الجاهلية وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها सुना ए हो पोरो अबयार ए हले हले पोरो अबयार ए धीरे धीरे पोरो अबयार मदीना उड़ाएले चल उड़ाएले चल उड़ाएले चल उड़ाएले चल जाए खातिर सब तैयार मदीना उड़ाएले चल सुना ए हो पुरुआ बयार मदीना उड़ाएले चल हमरा गरीबिया पर अल्लाह करमो करो दा हम चाहतानी मदीना दिखाई दा तड़पत मनवा हमार ए तड़पत मनवा हमार मदीना उड़ाएले चल तड़पत मनवा हमार मदीना उड़ाएले चल उड़ाएले चल उड़ाएले चल उड़ाएले चल जाए खातिर सब तैयार मदीना उड़ाएले चल पासपोर्ट ना वीजा बाटे नाही जेब में पैसा हम देखब पूर्वी मदीना बकैसा देखे खातिर जिया बेकरार अब मानत नहीं खे मनवा हमार मदीना उड़ाएले चल उड़ाएले चल उड़ाएले चल उड़ाएले चल जाए खातिर सब तैयार मदीना उड़ाएले चल दुनिया में औरतों की ओ इज्जत नहीं रही बीवी फातिमा जैसी अब कोई औरत नहीं रही दुनिया में औरतों की और इज्जत नहीं रही बीवी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही चप्पल है ऊंची हील की और ऊँटनी सी चाल होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल चप्पल है ऊंची हील की और ऊँटनी सी चाल
होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मर्दों के हाथ से पहनती है चूड़ियां, मर्दों के हाथ से पहनती है चूड़ियां, खाती है राह चलते समोसे पकौड़ियां। शर्मो हया से अब इन्हें रगबत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेलों में घूमती है चेहरा है बेनकाब, यूं हमारी माँ बहन की हुई आबरू खराब। औलाद मांगती है पिरनिया पीर से, पीरों को मनाती है ये खुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है पिरनिया पीर से, पीरों को मनाती है ये खुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गए सुन्नत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। जिक्र खुदा और रसूल की फुर्सत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও নির্বাচিত আজকের সবার মহামান্য সভাপতি মহাশয়, মঞ্চের ওলামায়ে কেরাম, সামনের দিনদার ইমানদার আমার মা ও বোনেরা, আমি আপনাদের সম্মুখে মহান রব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম আল কোরআনুল কারীমের সূরা বাকারার অল্প একটু তেলাওয়াত করেছি এবং সহিহ বুখারী শরীফের দুটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে পড়েছি। তাকে সামনে রেখে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হলো ধৈর্য সম্বন্ধে। কেন ধৈর্য? পুরুষের ভিতরে ধৈর্য পুরুষকেও প্রয়োজন আছে, মহিলাকেও প্রয়োজন আছে। ধৈর্যর দরকার, ধৈর্য পুরুষ লোককেও ধরতে হবে, মহিলাকেও ধরতে হবে। কিন্তু ধৈর্যটা পুরুষের ভিতরে কিছু পরিমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু মহিলার ভিতরে ধৈর্য খুব কম, মহিলার মধ্যে ধৈর্য খুব কম। আর এই ধৈর্য না থাকার কারণে আজ অনেক মা বোন আমার আল্লাহ যখন পরীক্ষা করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে বিভিন্ন ধার দিয়ে পরীক্ষা করেন। একটা মানুষের জীবনে অনেক প্রকারের পরীক্ষা হয়, অনেক রকমের আজমাইশ হয়, অনেক রকমের ইমতিহান হয়। কিভাবে পরীক্ষা গেলা হয় এক এক করে আমি তুলে ধরবো, আর একটা একটা করে হাদিস নিয়েছে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সম্মুখে আমি বয়ান করব। মা বোন আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে পরীক্ষা করে। আল্লাহ বলছেন, ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইয়্যিম মিনাল খাউফি ওয়াল জু ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াত তামারাত ওয়া বাশশিরিস সাবিরিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে আমি তোমাকে বিভিন্ন ধার দিয়ে পরীক্ষা করব, তোমাকে ভয় দিয়ে পরীক্ষা করব, তোমাকে ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করব, তোমার ফসল নষ্ট করে পরীক্ষা করব, তোমার শারীরিক অসুখ দিয়ে কষ্ট দিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করব,
আল্লাহর পরীক্ষা মা বিভিন্ন রকমের আসে। কি কেমন ভাবে পরীক্ষাগুলো আসবে? ওই পরীক্ষার সময়তে যারা ধৈর্য রাখতে পারবে, সবুর করতে পারবে, আল্লাহ বলছেন ওয়াবাশশিরি সাবিরিন, ওই সময়তে যারা সবর করবে, ধৈর্য ধারণ করবে, ওই লোকগুলাকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও, আমি আল্লাহ ইন্নাল্লাহা মাআস সাবিরিন, আমি বলে দিচ্ছি আমি আল্লাহ তাদের সঙ্গী হয়ে গেলাম, তাদের সাথে রয়েছি। এবার আসুন, আমরা আল্লাহর যখন পরীক্ষা আসে, অনেক সময় আমরা ধৈর্য হয়ে যায় আল্লাহকে গালি পর্যন্ত দিয়ে দিই, আল্লাহকে গাল মন্দ করে দেয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন আমার বান্দা আমাকে গাল দেয়, আমার বান্দা আমাকে গালি দেয়। বলবেন মানুষ কি করে গালি দেয়? মানুষ গালি কিভাবে দিতে পারে আল্লাহকে? আল্লাহ বললেন জামানাকে যারা গালি দিল, সময়কে যারা গালি দিল, রোদ বৃষ্টিকে যারা গালি দিল, তারা আল্লাহকে গালি দিল। এবার আমার মা বোনকে বলছি, একটু ধৈর্য রেখে শুনবেন তো কিছু লাভ নিয়ে যেতে পারবেন, উপকার হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই 12টা মাসকে বৃষ্টি, ঠান্ডা, গরম 3 ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন, মানে 3 রকমের মৌসুম করেছেন এতে। এবার গরম, ঠান্ডা আর শীত, শীত গরম আর বৃষ্টি। এবার চৈত বৈশাখ মাস হলো গরমের সময়, রোদের তাপমাত্রা বেশি হয়। ওই সময়তে ধান না সেদ্ধ করে, ওই সময়তে মানুষ বেশি ধান সেদ্ধ করে, কারণ একদিনই ধান শুকিয়ে যায়। কিন্তু ওই সময়তে ধান সিদ্ধ না করে একটা মহিলা করেছে কি, আষাঢ় মাসে ধান সিদ্ধ করেছে। তো আষাঢ় মাসে ধান সিদ্ধ করলে, আষাঢ়ে তো বৃষ্টির মাস, ঘন ঘন বৃষ্টি আসবেই। যখন ঘন ঘন বৃষ্টি আসছে, খাড়ায় ধান জমা করতে হচ্ছে, আর খাড়ায় ধান রোদে দিতে হচ্ছে। 5 বার যখন তুলতে হয়েছে, তখন কইছে আল্লাহ, এমন নোংরা ভাষাতে কইছে গায়েব করা মেঘের লাগে লাগছে, জি ধান ফেলতে আর তুলতে ওক্তিয়ে গেল। তো মেঘটা কার হুকুমে হয়? আল্লাহর আদেশে হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন লা তাসুব্বু দাহার, তোমরা জামানাকে গালি দিও না, তোমরা বৃষ্টিকে গালি দিও না, তোমরা রোদকে গালি দিও না, তোমরা ঠান্ডাকে গালি দিও না। কেন? আনা দাহরো, আমি হলাম জামানা। ঠান্ডা নিজের মনে আসে না, শীত নিজের মনে হয় না, গরম নিজে নিজে আসতে পারে না, বৃষ্টি নিজে হনে ঝরে না। আমি আল্লাহ যখন বৃষ্টি হতে বলি তখন হয়, যখন রৌদ্র হতে বলি তখন রৌদ্র হয়। আমি আল্লাহ যখন যেটা বলি সেটা হয়। তোমরা রোদকে গালি দিলে না, বরং আমাকে গালি দিলে। এজন্য আল্লাহ বলছেন লা তাসুব্বু দাহার, তোমরা জামানাকে গালি দিও না। তো আমরা অধৈর্য হয়ে আল্লাহকে গাল পর্যন্ত দিয়ে দিই। আর কিছু মানুষ অধৈর্য হয়ে শিরক পর্যন্ত করে দেয়। যেরকম আপনাকে একটা আল্লাহ কাউকে চাইলে সন্তান দেন, কাউকে আল্লাহ নিঃসন্তান করে পরীক্ষা করেন, ওকে সন্তান দেয় না। সবারই জোড়া আছে, ওরও জোড়া আছে, কিন্তু ইয়ার 15টা বাচ্চা হলো, আর ওই একটা বাচ্চার জন্য কত লালায়িত, কত কান্না করছে। কিন্তু আল্লাহ ওকে পরীক্ষা করার জন্য ওকে নিঃসন্তান করেছে। এবার নিঃসন্তান যখন হলো, তখন যে আছে আমরা কি করি ভাই, আমাদের মা বোনকে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাই, চিকিৎসা করে ডাক্তারের কাছে হলো না, তখন আমরা ওঝা কবিরাজের কাছে নিয়ে যাই। কবিরাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে এবার কবিরাজ যা বলে, বাচ্চা নেওয়ার জন্য একজন মহিলা কি করে, শিরক পর্যন্ত করে বসে। মহিলাদের সবচাইতে আরমানের ডাক, সব থেকে আরমানের জিনিস হলো মা শব্দ, মা ডাক। এই মা ডাক শোনার জন্য, যদি বাচ্চা 3 বছর না হয়েছে, ডাক্তার দেখালো, তারপরে হলো না বাচ্চা কাচ্চা, তোর ওঝা কবিরাজ দেখাই না, ওর নন বেড়াইতে এসে কইছে হ্যাঁ গে বহুটার ছেলে পেলে হয়নি নাকি? কইছে না বহিন, তো কেন ডাক্তার দেখাইসনি? কত ডাক্তার দেখাইনো হয় না, কি করবো? কইছে ওঝা কবিরাজকে দেখাইসনি? কইছে না ওঝা টোঝা দেখাইনি বহিন। কইছে ওটা কহিস নে, হারকে গ্রামের ওই ধল বউটা দেখেছিলি, 13 বছর পরে হলো তো ওঝাকে দেখিয়ে হইলো, ডাক্তার দেখিয়ে হয়নি, ওঝা দেখিয়ে হয়েছে।
বলছে তাই নাকি, তাইলে যাবো, ওকে নিয়ে যাবো। ওখানে চলে যাওয়ার পরে এবার ওকে বলছে তিনটা এরকম করে আঁক কেটে, আগেই মহিলাদের যা নেকা কান্না, একটুতে অধৈর্য হারিয়ে দিয়ে আগে যে কান্না শুরু করে দিয়েছে। বলছে আচ্ছা কাঁদিও না, কি হয়েছে? না তো ভাই অনেক জায়গায় গেলাম, মেয়ের বাচ্চা কাচ্চা হয় না, আপনার কাছে এসছি, যে করে হোক আমার মেয়ের বাচ্চার জন্য ব্যবস্থা করে দাও। বাচ্চার ব্যবস্থা কে করবে ভাই? আল্লাহ। সন্তানের মালিক কে? আমার আল্লাহ। আর আল্লাহর কাছ থেকে মুখ ফিরাতে হবে না। কিন্তু অধৈর্য হয়ে চলে যায় ওঝা কবিরাজের কাছে। আর যাওয়ার পরে ওঝা কবিরাজ যখন বলে যে এর জন্য তিনটা আঁক কেটে দিয়ে, তিনটা ফুক মেরে দিয়ে খারাপ করে দিয়েছে, এর পিছে লোক লেগে আছে, নানা রকমের কীর্তি কথা বলে দেয়। আর বলে দেওয়ার পরে ওকে বলে যে তাবিজ বাঁধতে হবে, মাদুলি বাঁধতে হবে, বা এরকম কাজ করতে হবে। তারপরও এটা শিরক জানা সত্ত্বেও মা ডাক শোনার জন্য মহিলারা কি করে? মাদুলি বেঁধে লাই, তাবিজ বেঁধে লাই, সুতো বেঁধে লাই। আমার মা বোনেরা, আমার বোনেরা, এই সমাতে অধৈর্য হয়ে যায়। এমনকি আমরা অনেক মহিলা শিরক পর্যন্ত করে বসে। আল্লাহর উপরে ভরসা রাখতে হবে, অধৈর্য হতে হবে না। যদি আল্লাহর উপরে ভরসা রাখেন, আল্লাহ আপনাকে অসুখ দিয়ে পরীক্ষা করবেন। আল্লাহ আপনাকে নিঃসন্তান করে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ কাউকে কম বয়সে আর বিধবা করে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ বেশি সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ স্বামী কেড়ে নিয়ে পরীক্ষা করবেন। আল্লাহ সন্তান কেড়ে নিয়ে, কোলের প্রিয় সন্তানকে আল্লাহ কেড়ে নিয়ে আপনাকে পরীক্ষা করবেন। ওই সময়তে আমার মা বোনেরা অধৈর্য হয়ে খুব কান্নাকাটি করে। শুনুন, হাদিসের রাবি হচ্ছেন হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি বলছেন একদিন আল্লাহর রাসূল রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছেন, তো রাস্তার ধারে একজন মহিলা একটা কবরের পাশে বসে বসে কাঁদছে। আচ্ছা, আপনাদের এলাকায় যখন মাইয়াত হয়, ছেলে মারা যায়, স্বামী মারা যায়, ভাই মারা যায়, ওই সময়তে মহিলারা কান্নাকান্নি করে কি করে না ভাই? করে। তবে কান্না আমার মা বোনেরা কিভাবে কান্না করে, যেটা শরীয়তের খেলাফ, আমি ওই কথাটাই একটা হাদিস পড়েছি, বুখারী শরীফের হাদিস। আল্লাহ রাসূল বলছেন লাইসা মিন্না মাল্লাতামাল খুদুদা ওয়া সাক্কা জুয়ুবা ওয়া দাআ বিদাওয়াতিল জাহিলিয়া। যারা গালে গালে মারলো, আর যারা কাপড় ছিঁড়লো, চুল ছিঁড়লো, মুখ থাপড়ালো, এই মহিলাগুলো আমার উম্মতের মহিলা হতে পারে না। মা বোন ভালো করে শুনলেন আপনারা, যখন বাবা মরে গেছে, বাবার খাটের পার্শ্বে, স্বামী মারা গেছে, স্বামীর খাটের পার্শ্বে বসে গেছেন, আর তারপরে একবারে বুকে বুকে মারছে, আর এইভাবে মুখে মুখে মারছে। হাদিসটা আপনাকে হাসানো আমার উদ্দেশ্য নয়, আপনাকে প্র্যাকটিক্যালে দেখিয়ে দেওয়া, মানে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে। দেখেন এই হাদিসটার ব্যাখ্যাটা ভালো করে শুনেন। এইভাবে আল্লাহ রাসূল বলছেন লাইসা মিন্না, ও আমার মধ্য থেকে হতে পারে না। মাল্লাতামাল খুদুদা, লাতামা মানে মারা, খাদ্দন মানে গাল, যারা গালে গালে মারলো, এইভাবে যারা মুখে মুখে মারে আর কান্না করে। আল্লাহ রে আল্লাহ, কি করনো গে, এরকম করে অনেক মহিলা কান্না করে না, মুখে মুখে মারে, আর এই বুকে বুকে মারে। আর আল্লাহ রে কইল যা জইলা গেল গে মা, এ মা গে, এরকম করে কান্না করে না, বুকে বুকে মারে। আর এই বুক ফেড়ার লাগে মা, যে বুক ফেড়ে দেখিয়ে দি, এরকম করে করে যারা কান্না করে। ও সাক্কা জয়ুবা, সাক মানে ফাড় না, ছেড় না, জয়ুব মানে হলো কলার। এইভাবে যারা বুকের কাপড়কে টেনে টেনে বুকে বুকে পরে মেরে মেরে যারা কান্না করে, আল্লাহ রাসূল বলছেন ও সাক্কা জয়ুবা ওয়া দাআ বিদাওয়াতিল জাহিলিয়া, আর যারা জেহালাতকে দাওয়াত দিল। এবার এই কথাটার উপর আলোচনা শুনেন। জেহালাতকে দাওয়াত দেওয়া মানে কি? জামানা জাহিলিয়াতে আল্লাহর রাসূল দুনিয়াতে আসার আগে, নবুয়তি আসার আগে, অজ্ঞতার যুগে যখন কেউ মরত, ও তখন তারা কি করত? নৌহা করত। নৌহা মানে কান্না করা। ভাড়াতে কান্না করার জন্য ওরা মুনিশ ভাড়া করত। যেমন আপনাদের ধান লাগাবার জন্য, মাকই জঞ্জরা লাগাবার জন্য আপনারা পাইট করেন, মুনিশ করেন কিনা, তো ওই রকমই মাইয়ার যখন মরত তো কান্নার, ওরা মনে করতো কি যে যত কাঁদবে অত আল্লাহর কাছে
হবে, ফজিলত হবে, সোয়াব হবে, অত আল্লাহর কাছে প্রিয় হবে। এত মানে লোকের জন্য কাঁদছে, একে ক্ষমা করে দাও। তো ওরা ভাড়া করে নিয়ে আসতো বাহির থেকে মহিলাকে কান্না করার জন্য টাকা দিয়ে। তো মহিলাগুলো কানতে আসতো। তো হাজি, আমার নানি মরেছে, তো আমার কান্না আসবে, নানির লাতিনের নানির জন্য কান্না আসবে, কিন্তু মোদির মা মরেছে, তো আপনার কান্না আসবে কি? আসবে? আসবে না। আপনার মা মরলে আপনার কান্না আসবে, কিন্তু মোদির মা মরেছে তো কান্না আসবে? আসবে না। তো এবার মরেছে মোল্লের মা, আর অন্য জায়গা থেকে ভাড়া করে নিয়ে এসছে কান্না করতে, তো আর কান্না কি পাবে? কান্নাটা কেন হয়? ওর ওপরে একটি মায়া আছে, ওর সাথে একটা মহব্বত আছে, ভালোবাসা আছে, এই জন্য ভিতরটা ফেটে কান্নাটা আসে। ওর সাথে তা কোনো সম্পর্কই নাই, তো তাহলে আর কান্না কি বলে আসবে? তখন ওরা কানতে এসে আর কান্না পাবে হতো না, তখন কি বলে কাঁদতক জানেন? ওরা এইটাই বলে কান্তক, জু দিবে কি ফু দিবে, দিবে কি দিবে না, বাবা হে, জুয়া দিবে কি ভুয়া দিবে, মানে জও দিত কান্না করার পরে, বিনিময়ে জও দিত 2 কেজি 1 কেজি, খাজুর দিত, টাকা দিত, এগুলো দিত কান্না করার বিনিময়। তো ওরা ওটাই বলে কাঁদছে, যা কানতে এলো, তো কান্না করে কিছু দিবে কি দিবে না এটাই বলে কান্তক। আর ওরা ওই বুক ঠাঠাতো, আর ওইভাবে তারা মুখে মুখে মারতক আর কান্না করত, ওইভাবে কান্তক। তো আল্লাহ রসুল বললেন, এইরকম যদি কাউরির ব্যবহার থাকে, আজ সমাজে অনেক মহিলা আছে এরকম, অনেক মা বোন আছে যারা এইভাবে খাটের পাশে বসে বসে মাটিতে মেরে মেরে কান্না করে, বুকে বুকে মারে, চুলগুলো ছিঁড়ে বলে বুকে, আর এইভাবে মুখে মুখে মারে আর কান্না করে, হাত তুলে বায়ান ধরে ধরে বেটা বাজি হে বলে কান্না করে। ওই মহিলাগুলো নবী বলছেন, লাইসা মিন্না মাল্লাতামাল খুদুদা ওয়াসাক্কা জুয়ুবা ওয়া দাআ বিদাওয়াতিল জাহিলিয়া, এই মহিলা আমার উম্মতের মহিলা হতে পারে না। আর যাকে নবী কাট করে দিবেন, যাকে নবী ত্যাগ করে দিচ্ছেন, ও জান্নাতে যাবে? যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে বিভিন্ন ধার দিয়ে যখন পরীক্ষা করবে, ধৈর্য রাখতে হবে। তো আল্লাহর হযরত আনাস বলছেন যে একদিন আল্লাহর রসুল রাস্তা দিয়ে চলে গেছেন ধৈর্যর জন্য। বলবেন মুলি সাহেব আমরা তো ধৈর্য রাখছি, কিন্তু ধৈর্যর জন্য কিছু শর্ত আছে। 1 নম্বর শর্ত হলো আল্লাহকে রাজি করার জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। 2 নম্বর শর্ত হলো প্রথম মুসিবত থেকেই আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। প্রথম মুসিবত থেকে, এটা লয় যে কান্নাকাটি করে নিয়ে এখন সন্ধ্যাতে মরেছে, কাল দুপুর পর্যন্ত কান্না করে যখন লাশ নিয়ে বিদায় হয়ে গেল তখন কেছে সবুর করলো, সবুর করলো। হ্যাঁ, তো ওইটা সবুর লয়, প্রথম থেকে যখন শুনলেন তখন থেকে সবুর করতে হবে। হযরতে আনাস বলছেন, আল্লাহর রসুল একদিন রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছেন, রাস্তার ধারে এক মহিলা কবরের পাশে বসে বসে কাঁদছে। এবার কি বলে যে কাঁদছিল, তো মনে হয় যে আমাদের মা বোন যেভাবে কান্না করে ওইভাবে হয়তো কাঁদছিল। হ্যাঁ, তো আল্লাহ রসুল কি বললেন দেখার পরে? তিনি বলছেন, আল্লাহ রসুল ওই মহিলাকে বলছেন, ইত্তাকিল্লাহ, ও মহিলা, আল্লাহকে দেখে ভয় করো, অসবিরি, ধৈর্য ধরো, সবুর করো। যখন আল্লাহর নবী ওই মহিলাকে বললেন ইত্তাকিল্লাহ, এইভাবে কান্না করো না, আল্লাহকে দেখে ভয় করো, ওয়াসবিরি, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধারণ করো, সবুর করো, এই কথা যখন নবী বললেন, ওই মহিলা আল্লাহর নবীকে চিনছিলেন না, ওই মহিলা আল্লাহর নবীকে চিনতেন না। যখন আল্লাহর রাসূল এই কথা বলেছেন, চট করে মহিলা উত্তর দিছে কি, আপনি এখান থেকে যান, আপনার কাজ দেখেন, আপনি কি জানেন আমার ওপরে কত বড় বিপদ এসেছে। কিছু গেল মহিলা হয় একটু কর্কশ ভাষী, ওকে ভালো কথা দিয়ে যদি বুঝাইতে যান তো টেঁড়া করে উত্তর দিবে। স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করেছে, একটা মহিলা স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করেছে, তো রাগ করে স্বামী ওকে 2 থাপ্পড় মেরেছে, তুই হাঁকা মারলি, তোর বাড়িতে থাকবো না, চলে গেছে। বলছে থাকবি না, তোর যাবে, তোর কোনঠে যাবি? যেদিকে 2 চোখ যাবে সেদিকে চলে যাবো। তো চলে গেছে, যে একটা গাছের তলে বসে আছে, বসে বসে কাঁদছে। অনেকক্ষণ দেখেছে যে আসে না, তো ওনার স্বামী গেছে, যে কইছে চল বাড়ি চল। যাবো না, বলছে আচ্ছা যা হয়েছে চল না, 2টা বইকেছি নেহি, মেরেছি নিহি, তাহলে কেন এখানে রোডে রাস্তাতে বসে থাকবি, লোকে কি বলবে, চল বাড়ি চল। যাবো না। যখন এই কথা বলেছে, একটা লোক ওখান দিয়ে যাচ্ছিল, কি হয়েছে তোমার কি জি?
যে ও ওরকম কিছু হয়নি, একটু স্বামী স্ত্রীতে একটু রাগারাগি হয়েছে, তো এসে রাগ করে চলে এসছে, তাই বলছি তো যাবে না। বলছে যা না গে যা, তোর স্বামী না দুটো কথা তোকে বইকেছে, তো এটা তো স্বামী স্ত্রীতে এরকম হয়, যা বাড়ি যা, তার লেগে এখানে বসে থাকবি। তো মহিলা কি বলছে, তোমাকে এখানে বকতে বলিনি, বক্তা আসছে না এখানে বেশি, রাইগা কইছে তোমাকে এখানে বকতে বলিনি, তুমি এখানে যাও, যেতে যাও, নিজের কাম করো, নিজের চর খাই তেল দাও গা, তোমাকে এখানে বকতে কহিনি। তো ওই কিছু মহিলা হয়, আচ্ছা কথাটা ওর ভালোর জন্যই তো বলেছিল, সংসার যাতে টিকে, যে যা এরকম হতে পারে, রাগঝাল করিস না, যা বাড়ি যা, ভালো কথা বলেছে, কিন্তু কর্কশ ভাষায় বলছে। তো আল্লাহর রসুল ওকে বলছেন ইত্তাকিল্লাহ, আল্লাহকে দেখে ভয় করো, ওয়াসবেরি, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, কাঁদিও না। যখন এই কথা বলেছেন, মহিলা নবীকে বলছেন কি, আপনি এখান থেকে যান তো, নিজের কাজ দেখেন, আপনি ফের কি জানেন আমার উপরে কত বড় বিপদ এসছে। আল্লাহ রসুল বুঝে গেলেন যে আর বেড়ে নে, এখন অন্য গাইছে, ছেড়ে দিলেন, চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন লোক এসে বলছে, এই তুমি যে যাকে কথাটা বললে, তুমি তাকে চেনো? বুঝছেন না? বুঝছে চিহ্ন না, এই লোকটার যতক্ষণ পরিচয় না দিবে তুমি জান্নাতে যেতে পারবে না। তাকে তুমি কে? বলছে মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তিনি। বলছে হ্যাঁ, তাহলে তো আমার মারাত্মক ভুল হয়ে গেল, এবার তো আমি এত বড় ভুল করলাম, আমি রাসূলকে এভাবে কথা বললাম। চট করে আল্লাহ রাসূলের কাছে তো দৌড়িয়ে গেছেন, আর যাওয়ার পরে বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো আল্লাহর নবী, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি, আমার দ্বারাই ভুল হয়ে গেছে, আল্লাহর রসূল আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, আপনি আমাকে মাফ করে দেন। এই কথা যখন আজ থেকে বলছি, আমি আর কোনোদিন এইভাবে কান্না করব না, আমি ধৈর্য ধরলাম, আমি সবুর করলাম। আল্লাহর নবী বলছেন, ওই আল্লাহর বান্দি, একটা কথা মনে রেখো, ইন্নামাস সাবরু ইনদা সাদমাতিল উলা, মহিলা রে, ধৈর্য রাখার নিয়ম হলো প্রথম মুসিবত থেকে তোমাকে সবুর করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে। কান্নাকাটি করার পরে লাস্টে উপায় না পেয়ে ধৈর্য ধরলে, এই ধৈর্যে আল্লাহ রাজি হবে না। প্রথম বিপদ থেকে তোমাকে ধৈর্য রাখতে হবে। তো ভাইজান আমার মা বোন, অধৈর্য হয়ে যাবেন না, আল্লাহ অনেক রকম করে পরীক্ষা করবেন। আল্লাহু আকবার। অনেক সময়তে দেখবেন একজন লোকের দুটো ছোট ছোট মেয়ে, তিনটে মেয়ে হয়েছে, দুটো মেয়ে হয়েছে, লোকটা হঠাৎ করে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেল, বা কোনো দুর্ঘটনায় মরে গেল, বা এমনি মারা গেল। তখন আমরা মনে মনে বলি, হায় মেয়ে দুটার কি হবে, কি করে সংসার চলবে, গরিব মানুষ, দুটো মেয়ে, তার দায়িত্ব কেমন করে পালন হবে। এই দুটো মেয়ের দায়িত্ব ওই মহিলার ঘাড়ে দিয়ে আল্লাহকে পরীক্ষায় ফেলে দিলেন। এই দুটো বাচ্চা মেয়ের পরীক্ষা দায়িত্ব ওই মহিলার, ওর মার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আল্লাহ ওকে পরীক্ষায় ফেলে দিলেন। এই পরীক্ষাতে যদি পাস করে যায়, এই মহিলা যদি জাহান্নামী হয়ে যায়, কুন্নালাহু সিতরাম মিনান নার, এই মেয়ে তার জন্য জাহান্নামের পর্দা হয়ে যাবে। দলিল সহিহ বুখারীর হাদিস, এই হাদিসটা শুনুন। একদিন আম্মা আয়েশার বাড়িতে একজন মহিলা দুটো বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে করে ভিক্ষা করতে এলো, দুটো বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে করে ভিক্ষা করতে এলো। মহিলার মুখ শুকিয়ে আছে, বাচ্চাগুলোর পেটে পিঠে সেটে গেছে, মনে হচ্ছে কয়েকদিন অনাহারে আছে। আম্মা আয়েশাকে বলছেন, আম্মা গো, আমরা অনাহারে আছি, ও মা আমাদের দুটো কিছু থাকলে খাবার দিন। ওরে আল্লাহ, কত বড়ই আশা নিয়ে এসেছিল, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর বাড়ি যাব, দুই জাহানের বাদশা, মনে হয় পেট পুরে দুটো খেতে পাবো, কিন্তু জানে না রে আমার নবীর বাড়ির খবর, আমার নবীর বাড়ির অভাব কিরকম। আজকে যদি কেউ প্রধান হয়, তাহলে ওর 10 বছর খাওয়ার মতো সম্পদ 2 বছরে জমা হয়ে যায়, কিন্তু আমার নবী 23 বছর যাবত 2 জাহানের বাদশাহ, তারপরও আমার নবীর বাড়ি কিসের ছিল? আমার নবীর বাড়িতে কোন পাথর লাগা ছিল? আমার নবীর বাড়িতে টাইলস লাগা ছিল না মার্বেল লাগা ছিল? আমার নবীর ছাদে কিসের ডিজাইন করা ছিল? আল্লাহ রে আল্লাহ, ফুসো কি ছাউনি মে,
फूसों के छावनी में टाटो बिछौना, घर में गरीबी ना चांदी ना सोना। फूसों के घरवा में टाटो बिछौना, घर में गरीबी ना चांदी ना सोना। अरे भुखवा से बांधिलन सेकम पे पथरिया, तरस गइल दर्शन के हमरी नजरिया, बरस गइल अखियन से गम के बदरिया। মনে ভাবছে দুই জাহানের বাদশাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, তিনার বাড়িতে যেয়ে পেট ভরে হতো দুটো খেতে পাবো। আম্মা এসাকে বলছেন, আম্মা গো আমাদের কিছু থাকলে দেন। আল্লাহর রাসূল ওই সময়তে বাড়িতে ছিলেন না, আল্লাহর রাসূল বাড়িতে নেই। আম্মা আয়েশা ঘরের ভিতরে গেলেন, তন্ন তন্ন করে খুঁজছেন, কিন্তু সেই দিন নবীর বাড়িতে কোনো জও নাই, গম নাই, চাউল নাই, আটা নাই, দিনার নাই, দিরহাম নাই, খাজুর নাই, পানির নাই, কে দিয়ে বিদায় করবে? আম্মা আয়েশা বলছেন বুখারীর ইবারত, তিনি বলছেন গায়রা তামরাতিন, একটা মাত্র খাজুর ছাড়া আমার ঘরে আর কিছুই ছিল না। মাত্র একটা খাজুর। আজকে আমাদের মা বোনের যদি এই অবস্থা হয়, ফকির মিসকিন চলে আসার বাড়িতে কিছু না থাকে, কি বলবে? নিজে কি মুখে দিব তার তো জোগাড় নাই, আমি তোকে ফের কি দিব? কিন্তু আম্মা আয়েশা কি বলছেন শুনেন, গায়রা তামরাতিন, একটা মাত্র খাজুর পেলাম, আমি ওই খাজুরটাই এনে ওই মহিলার হাতে দিয়ে দিলাম। আমি ওই খাজুরটাই এনে ওই মহিলার হাতে দিয়ে দিলাম। তারপরে কি হলো? আম্মা আয়েশা বলছেন ফাঁকা সামাতাহা বাইনা ইবনাতাইহা, খাজুরটাকে মহিলা দু ফাঁকা করলো, আধাদি করলো। খাজুরটাকে দুটো মেয়ে যাচ্ছে সাথে, এজন্য কি করলো? আধাদি করে বারবার করে দু ফাঁকা করলো। ফাঁকা সামাতাহা বাইনা ইবনাতাইহা, দু মেয়ের মধ্যে ভাগ করলো, তাকসিম করলো, আধাদি করলো। অর্ধেকটা এই মেয়ের মুখে দিল আর অর্ধেকটা ওই মেয়ের মুখে দিল। ওয়ালাম তাকুল মিনহা শাইয়া, নিজের মুখে কিছুই দিল না। সুম্মা কামাত ফাখারাজাত, ওখান থেকে উঠে চলে গেল। ফাদাখালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারপরে আল্লাহর রাসূল বাড়িতে আসলেন। তারপরে মহিলার যাওয়ার পরে আল্লাহর নবী বাড়িতে প্রবেশ করলেন। এই যখন নবীজি বাড়িতে প্রবেশ করলেন, এই ঘটনা আম্মা আয়েশা রাসূলের সামনে বয়ান করছেন, আর নবীকে বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো আজকে একজন মহিলা দুটো বাচ্চা মেয়ে সঙ্গে করে ভিক্ষা করতে এসেছিল গো নবী। পেট পিট দেখে মনে হচ্ছে তারা অনেক ক্ষুধার্ত, তারা অনেক খিদায় আছে। কিন্তু নবী গো বাড়ির অবস্থা আপনি তো জানেন, আমার ঘরে কিছু নাই, একটাই খাজুর ছিল, আমি সেই খাজুরটাই দিয়ে বিদায় করলাম। কিন্তু আহারে মা, মা কত দরদি হয়, ওই মহিলাকে দেখে বুঝতে পারলাম যে নিজে না খেয়ে আছে, তারপরে একটা খাজুরের দুটো টুকরো করে দুই মেয়ের মুখে দিল, নিজের মুখে দিল না। নিজে না খেয়ে থাকলো, না খেয়ে খেয়ে মেয়েদের পেট ভরাচ্ছে। এই কথা শোনার পরে আল্লাহর নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ও আয়েশা শোনো, মানিব তোলে বেশাইম মিন হাযিল বানাত, ওরে আয়েশা এই মেয়ে দুটো ওই মহিলার জন্য পরীক্ষা। এই মেয়ে দুটোর দায়িত্ব তার মার উপরে আল্লাহ দিয়ে তাকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে, ইমতিহানে ফেলে দিয়েছে, এক্সামে ফেলে দিয়েছে। নিজে না খেয়ে যে তার ভরণ পোষণ করছে। এই জন্য শোনো আয়েশা, কাল কিয়ামতের দিন এই মহিলা যদি কোনো কারণে জাহান্নামী হয়ে যায়, কুন্না লাহু
ইহতারাম মিনান্নার, এই মেয়ে দুটো ওই মহিলার আগে আর জাহান্নামের আগে পর্দা হয়ে দাঁড়াবে। আজকে আপনারা মেয়েরাকে ভালোবাসতে পারেন না, মনে করেন অনেক মা বোন অধৈর্য হয়ে কইছে আল্লাহ যে কামাসুতটাকে তুইলে নিলে তো এগুলাকে কি করতে থইলে, কামাসুতটাকে লিয়ে যে কামিয়া পুত খাওয়াইবে খাইতে খাওয়াইবে তাকে লিয়ে তো এগুলাকে কার আশায় থুয়ে গেল, এর ঘে কি হবে, অধৈর্য হয়ে অনেক রকম কথা বলে দেয়। আমার মা বোন, রেজেকের মালিক আমার আল্লাহ, আর আপনি হলেন কষ্ট কারণে বলা। যদি আপনি কষ্ট করে এই মেয়েকে বাচ্চার লালন পালন যে করবেন, আপনি কি স্বভাব পাবেন জানেন? একটা হাদিস শোনাচ্ছি, শুনেন। আল্লাহর নবী বলছেন, আমরা মনে করি যে বাচ্চা কাচ্চাকে, বউ বাচ্চাকে খাইয়ে কি হবে পরিবারের খরচ করে। আল্লাহর নবী বলছেন দিনারুন আনফাকতাহু ফি সাবিলিল্লাহ, একটা লোকের কাছে 4টা দিনার আছে, একটা লোকের কাছে 4টা টাকা আছে। দিনার বুঝেন না, মাখালো তো টাকা বোঝেন। একটা লোকের কাছে কটা টাকা আছে? 4 টাকা। 4 টাকার ভিতরে আনফাকতাহু ফি সাবিলিল্লাহ, 1 টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করলো। 1 টাকা কি করলো? 4 টাকার ভিতরে 1 টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিল। দিনারুন আনফাকতাহু আলা রাকাবাতিন, 1 টাকা দিয়ে দাস মুক্ত করলো, গোলাম আজাদ করলো, বাঁচলো কয় টাকা? 2 টাকা। দিনারুন তাসাদ্দাকতা বিহি আলা মিসকিনিন, 1 টাকা ফকির মিসকিনকে সাদকা করলো, 3 টাকা শেষ, বাঁচলো 1 টাকা। নবীজি বলছেন দিনারুন আনফাকতাহু আলা আহলিকা, ওই টাকাটা তার পরিবারের উপরে খরচ করলো। নবীজি বলছেন আল্লাযী আযামু আজরান আনফাকতাহু আলা আহলিকা, সবচাইতে বেশি নেকি পাবে, সাদকার চাইতে বেশি, গোলাম আজাদ করার চাইতে বেশি, আল্লাহর রাস্তায় দেওয়ার চাইতে বেশি, বেশি নেকি পাবে ওই টাকাটাতে যেটা তার পরিবারের উপরে খরচ করেছে। আমার বোনেরা, আমার মায়েরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে বিভিন্ন ধার দিয়ে পরীক্ষা করেন। ওই সময়তে আল্লাহর ওপরে ধৈর্য রাখতে হবে। অধৈর্য হয়ে কোন গালমন্দ করবেন না, অধৈর্য হয়ে লান্তান করবেন না, অধৈর্য হয়ে ছোট বড় কথা বলে দিবেন না। মহিলাদের 2টা গুণ ভাই, কিন্তু 2টা গুণ বকরির ভিতরে আছে, খারাপ গুণ, আর 2টা খারাপ গুণ আছে মায়া লোকের ভিতরে, মহিলার ভিতরে। বলবেন কি? ওই মহিলাদের 2টা গুণ বকরির মতন। বলবেন কি বকরির মতন গুণ আছে ওর ভিতরে? আষাঢ় মাসে যখন আষাঢ়ে জল আসে, 2-4 ফোঁটা ফুটফুট করে এলো, কখন পড়লে চলে গেল। ওই সময়তে দেখেন মাঠে গরু চড়ে, কোনো ব্যাপার নেই, মহিষ চড়ে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু বকরি যদি মাঠে ঠোকা থাকে আর 2 ফোঁটা জল খালি যদি মেঘের ওর পিঠে পড়ে যায়, ওরে সুবহানাল্লাহ, এমন চিৎকার করবে, হয় দড়ি ছিঁড়ে বাড়ি আসবে, নাহলে খুঁটা ভেঙে বাড়ি আসবে, আর না হলে খালি পড়ে পড়ে ব্যায়াম করে চিৎকার করবে। করবে না? করবে না? করে। তো ওই রকমই পুরুষ মানুষের ওপরে অনেক রকমের বিপদ আসে। এরা গরু মহিষের মতন মুখ বুঝে অনেকটা সহ্য করতে পারে, কিন্তু মহিলার ওপরে সামান্য খালি একটু যদি বিপদ চলে আসে, একটুতেই ধৈর্য হারিয়ে দিয়ে ওই বকরির মতন কাঁদতে শুরু করে দেয়, মানে একটুতেই কান্না করতে লাগে। ও বুঝবো কোন জিনিস, ধৈর্য ধরে, আগে কথাটা ভালো করে বোঝো, শুনো। একটা মহিলা গেছে ভিক্ষা চাইতে, তো ভিক্ষা চাইতে গেছে এই গ্রাম থেকে ওই গ্রাম, আপনার দেওনাপুর থেকে চলে গেছে মন্ডাই ভিক্ষা করতে। তো মন্ডাই গেছে ভিক্ষা করতে, তো ভিক্ষা করতে গেছে যে ওখানে তখন মহিলারা গল্প করে। তো গল্প করেছে যে তোর বাড়ি কোন থেকে? কইছে জি হ্যাঁ, বাড়ি হলো দেওনাপুর। দেওনাপুর? তো ওইখানে আমার বেটির বিয়ে হয়েছে, আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে ওখানে। কইছে কার বাড়িতে? না তো অমুকের বাড়ি। বলছি ওটা যে আমাদের পার্শ্বকার লোক, একবারে কাছে আমাদের তো লোক ওগুলা। হ্যাঁ, কইছি তাহলে তোমার বেটিকে দেখতে চিনো? তাইলে কাছে হ্যাঁ চিনবো না কেন, ভালো করে চিনি। তো আমার মেয়েকে বলিও যে তোমার মা একটু অসুখে আছে, মানে একটু জ্বর জ্বালা হয়েছে, তো একটু অসুখ হয়েছে, কথাটা বলে দিও। এই মহিলা একটুকে খুব তিলকে তাল বানাইতে জানে ভাই, একটু কথাকে লম্বা করে দেয়, কথাকে বাড়িয়ে দেয়, এটা ওদের সমস্যা।
একটু কথাতে কথাটাকে ভয়ঙ্কর করে দেয়। ও গেছে, ওকে বলেছে যে বলে দিস যে তোর মা একটু অসুখে আছে। ওখানে যায় গেছে, যার করে সকাল সকালই ছুটেছে, মানে রাত্রে যেতে পাইনি, সকালই ভুলে যাব কি যাব, রাত্রে মনে করেছিল, সকালই উঠে চলে গেছে যে ফের তার ভিক্ষা করতে যাব, তার আগে কথাটা খবরটা দিয়ে আসছি, চলে গেছে। আর ওই মেয়েটা গোবরের ডালি লিয়া ফেলতে আসছিল, আর ওইখানে পালার গোড়াতে পোয়ালের কাঁড়ির পালা দেওয়া আছে, ওইখানে ফেলতে যাবে। ওই সময় যে কইছে, আগে বহুটা তোর মার খেয়ে গেরাম গেছো ভিক্ষা করতে, তো তোর মার সাথে দেখা হয়েছিল, তো কি জি ফুফু কি তোর মা খবর দিয়েছে, কি খবর না, তো তোর মা ভালো হয়ে নাই। কথাটা কয়েছে কি, তোর বলিস যে একটু তোর মা অসুখে আছে, এটা একটা আলাদা জিনিস। আর তোর মা ভালো হয়ে নাই, ভালো হয়ে নাই মানে কি, মানে একবারে যাবো যাবো অবস্থার, মানে এরকম ওকে বলে। তো ওকে জিজ্ঞাসা করতে হবে ফোন লাগিয়ে, কি একটু ধৈর্য রেখে যে দেখি আগে ফোন লাগাই, এরকম যদি হবে তো আমার মাকে ফোন করবে না, কি কোনো কাউকে দ্বারা খবর দিবে না, তো আচ্ছা থাম দেখি আমি ফোন লাগিয়ে দেখবো। তা না করে ওইখানে ফজরের পরে গোবর ফেলতে যায়, ওইখানে কাঁড়ির পালার গোড়াতে বসে গেছে, আর বসে একবারে এমন করে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে শুরু করেছে, চতুর্দিক থেকে লোকজন এসে জমা হয়ে গেছে। বলছে কি হয়েছে কে, কি হয়েছে কে, হ্যাঁ। ওর শাশুড়ি বাড়ি থেকে দৌড়িয়ে চলেছে, আগে কি হলো কি হলো, ভালো মানুষ গোবর ফেলতে আসলি তো কি হলো। বলছে মাজি আমার মা বেলে ভালো হয়ে নাই। বলছে কে বললো, রাতের ফুফু বলেছে। তো কি তাড়াতাড়ি এখন কার সাথে যাবি, দেখতে যেতে তো হবে। ওর স্বামী ওর যে গিয়ে গেছে, শ্বশুর গেছে হাল চাষ করতে, ওখানে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। ওর দেওয়ার যা কইছে, আব্বাজি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো, মা হয়ে বেলে ভালো হয়ে নাই। এবার ও হাল বল দিয়ে দৌড়িয়ে বাড়ি এসছে। আসার পরে কইছে রে এখন বাড়িতে আছে না হসপিটালে আছে, কোনটা আছে, ফোনটা কত। তখন কইছে হ্যাঁ হ্যাঁ দেব ফোনটা লাগাও, তো ফোন লাগিয়ে দেখিনি, লাগিয়ে দিয়ে কইছে হ্যালো কে, রমজান ই গে রোজিনা গে, কইছে নাজি বুবু আমি রোজিনার মা। কইছে হাজি বুবু তুমি যে বেলে ভালো হয়ে নাও। কইছে হ্যাঁ বুবু একটু সর্দি লেগেছে। তো একটু কথাকে কতখানি করলে কথাখানকে কহেন তো, হ্যাঁ। তো ধৈর্য রেখে যদি ওই তখনই না কেন্দ্রে আছে বাড়ি যাচ্ছি ফোন করব, খবর নিব, তারপরে দেখবো কোনো কিছু হয়েছে তো। তা না করে একটু কথা শুনেছে, ওই একটু বিপদ সহ্য করতে পারলো না, একবারে করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। তো অধৈর্য হয়ে কাঁদতে শুরু করে দেয়। তো মহিলাদের একটা এই গুণ বদ গুণ আছে কি, একটুতেই অধৈর্য হয়ে কান্না করবে। আর 2 নম্বর হলো কি, অশান্তি আর জীবন থেকে যাবে না। একটা বকরিকে যদি একবারে জয়ের ঘাস যদি খাইয়ে একবারে পেটটাকে এরকম উঁচু করে দেন, আর একটা ছোট কাঁঠালের গাছের গোড়ায় বেঁধে রাখেন না, সুযোগ পেলে সেটাও ছাড়বে না, আর হাতে না পেলে খালি এই চলবে, যে ওইটাকে পেটে ভরে নিব। ওরকমই সারা যে দুনিয়ার শোক যদি তাকে দিয়ে দেন, আর পাড়া প্রতিবেশীর কাছে কোনো জিনিস যদি নতুন দেখে লাই, ওটাও নেওয়ার জন্য ও বাইনা করবেই করবে, আর শান্তি জীবনে আসবে না। আমার মা বোনেরা ধৈর্য রেখে কাজ করতে হবে, অধৈর্য হয়ে যায়েন না। আল্লাহু আকবার। তবে আমি বলছিলাম আপনাদের সম্মুখে যে ধৈর্য, আল্লাহ যখনই আপনাকে কোনো মুসিবতে ফেলবে, কোনো আল্লাহ আপনাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করবে, শারীরিক অসুখ দিয়ে পরীক্ষা করবে, যখনই শারীরিক অসুখ হবে আল্লাহর উপরে ভরসা রাখিয়েন, আল্লাহর উপরে ভরসা রেখে আল্লাহর কাছে চাইয়েন, ধৈর্য রাখতে পারেন, ওই অসুখে মরণ হয়ে যায় আপনি জান্নাতি। আল্লাহর রসুলের কাছে এক মহিলা এসে বলছেন, আল্লাহর রসুল আমার জন্য একটু দোয়া করে দেন তো। কেন কি হয়েছে? বলছে আল্লাহ রসুল আমাকে মির্গির অসুখ আছে। মির্গির অসুখ? বলছে জি হুজুর। তো যখন আমার মির্গি উঠে যাচ্ছে তখন আমি পড়ে যাচ্ছি, ছটপট ছটপট করছি, আমার কাপড় ধরে জায়গায় থাকে না, আমি সমাতে বেজ্জত হয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ রসুল আমার জন্য একটু দোয়া করে দেন। আল্লাহর নবী ওই মহিলাকে বলছেন, ওয়াইন সেতে সাবরতে ওয়ালাকিল জান্নাত। নবীজি কি বলছেন শুনেন। নবীজি বলছেন, ওয়াইন সেতে সাবরতে ওয়ালাকিল জান্নাত। ও আল্লাহর বান্দি, তুমি যদি চাও, তুমি ধৈর্য রাখো, সবর করো, ওয়ালাকিল জান্নাত, বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। এই অসুখে যদি তুমি সবর করো, ধৈর্য রাখো, আর এতে মরণ হয়ে যায়, তোমার জন্য জান্নাত। তারপরে নবী কি বলছেন শুনেন। তারপরে নবী বলছেন, ওয়াইন সাইতে দাওয়াতুল্লাহি আইয়ুআফিয়াকে, আর তুমি যদি চাও আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করে দিব,
তুমি সুস্থ হয়ে যাবে, তুমি অসুখ থেকে পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু এখানে নবীজি জান্নাতের কথা বললেন না। এখানে নবী বলছেন এই অসুখে যদি তুমি সবর করার মরণ হয়ে যায় তুমি জান্নাতি। আর এখানে বলছেন তুমি যদি চাও দোয়া করে লাও, দোয়া করে দেবো, তুমি সুস্থ হয়ে যাবে, কিন্তু জান্নাতের কথা রাসূল বললেন না। এখন যদি আমার মা বোনকে বলা যায় জান্নাত পাবো না পাবো ওটা ভাগ্যের কথা, পরের কথা, এখন এ নিয়ে আছি কতদিন বাঁচবে নিয়ে থাকবো না, দোয়া করে দেন আগে ভালো তো হয় তখন ফের দেখা যাবে, এই কথাই বলবে। কিন্তু জান্নাতের কত লোভী মহিলা আল্লাহ রসুলকে বলছেন, আল্লাহ রসুল তাহলে দোয়া করা লাগবে না, অসুখ থেকে আমি ভালো হতে চাই না। আজ আমার মা বোনকে যদি অসুখ হয়ে যায়, 8 থেকে 10 দিন হয়ে যায়, 1 মাস হয়ে যায়, এই অসুখে যদি পড়ে আছে, আল্লাহ এরকম কেনে করলে, এ বয়সে আল্লাহ এরকম করে দিলে আমি কি হইবে, কি করেছেন, কোন গুনাহ করেছেন যে আল্লাহ এরকম করে দিয়েছে, অনেক রকম কথা বলে দেয়। কি গুনাহ করেছিলাম আল্লাহর কাছে, আল্লাহ এরকম কেন করলে, এই কথাটা বলা যাবে না। হারফে শিকায়াত মুখে, অবজেকশন মুখে আনতে পাবে না যে আল্লাহ তুমি আমাকে এরকম কেন করলে, এই কথাটাও মুখে আনতে পাবে না। আল্লাহর মার্জি। তো আমার মা বোনেরা তখন কি বলে দেয়, 10 দিন যদি অসুখ যদি বেশি হয়ে যায়, নিজের মরণ নিজে চাইতে শুরু করে দেয়, বলে সবারই মরণ হয়েছে বুবু, আর কেন মরণ হয় না। একটু যদি স্বামীর পক্ষ থেকে, গরিব মানুষ চিকিৎসার জন্য ভালো টাকা জমাইতে পারে না, ভালো চিকিৎসা করাতে পারে না, তখন মনের দুঃখে কি বলছে, তো দেখতে পাচ্ছে আমার স্বামীর কাছে এত টাকা দিতে 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 সব শেষ হয়ে গেল, তারপরেও বলছে যে আমার সবারই মরণ হয়েছে, আমার মরণ কেন হয় না, আমার এরকম কেনে, আল্লাহ কি দেখতে পেলে যে আমার কতখানি অবস্থা। এই রকমের কথা মুখে শব্দ আনে, ব্যবহার করে, আপনি গুনাহগার হয়ে যাবেন। আল্লাহ রাসূলকে ওই মহিলা কি বলছেন, আল্লাহর নবী আমার দোয়া করা লাগবে না, আমি ভালো হতে চাই না, আমি সুস্থ হব না, আপনি বরং আমার জন্য একটু দোয়া করে দেন। এই দোয়া যখনই আমার অসুখ উঠবে, যখন আমার মির্গি আসবে, আমি যখন পড়ে যাব, ছটপট ছটপট করব, ওই সময়তে আমি যে উদাম পাদাম হয়ে যায়, আমার কাপড়গুলো যে এদিকে ওদিকে হয়ে যায়, জানো ওই সময়তে আমার কাপড়টা যেন জায়গাতে থাকে, এদিকে ওদিকে না সরে যায়। আল্লাহর নবী দোয়া করে দিলেন। ওই দিকে কি তারপর থেকে ওই কাপ যতই ছটফট করুক না কেন, তার কাপড় এদিক থেকে ওদিক হয় না। নবীজির কাছে দোয়া করে নিলেন যে নবীজি আমার জন্য দোয়া করেন, যাতে কাপড়টা আমার জায়গাতেই থাকে, কাপড়টা যেন সরে আমি বেজ্জত না হয়ে যায়, আমি উলঙ্গ না হয়ে যায়, কিন্তু আমি অসুখ থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য দোয়া করে নিব না। আমার মা বোনেরা, কষ্টতে যদি আপনার মরণ হয়ে যায়, এই অসুখে যদি আপনি মরে যান, তাহলে আপনি হবেন জান্নাতি। জান্নাত পাওয়ার জন্য আশা রাখেন, ভালো বদলার আশা রাখেন। উম্মে সালমা বলছেন, যখন আমার বিয়ে হল, যখন স্বামী আবু সালমা মারা গেলেন, আল্লাহ রসুলের একটা স্ত্রীর নাম হলো উম্মে সালমা। উম্মে সালমা আবু সালমার স্ত্রী ছিলেন। এবার উনি হলেন আউয়াল মুহাজির, খুব নামি, খুব দামি সাহাবী, একজন খুব দামি নেক সাহাবী। উনি মারা গেলেন। যখন মারা গেলেন, তো উম্মে সালমা বলছে যে মনে হচ্ছে যে আমার কাছে আমার দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবতাম যে ইয়ার চাইতে আবু সালমার মতন নেক মানুষ বুঝে নাননি। আর আবু সালমা আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া, আমি তারপরও আমি কাঁদলাম না, আমি আল্লাহর কাছে কোনো অবজেকশন জানালাম না, আমি ধৈর্য ধরলাম। আর ধৈর্য ধরে আমি কি করলাম, আল্লাহকে বললাম, আল্লাহুম্মা আজরনি ফি মুসিবতি, আল্লাহ তুমি এই মুসিবতের আমি তোমার কাছে ভালো পরিণাম চাই, বদলা চাই। আমার মা বোনেরা ধৈর্য রাখে, কইবে জি আমার মা খালাদের ফের মুসিবতের দোয়া আলাদা, আমার মা খালাদের মুসিবতের দোয়া আলাদা। ওই পূর্ণিয়াতে একটা লোক অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে, তো মাটি দিতে গেছি,
তো ওর মা, ছেলেটা ইয়ং ছেলে মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্ট করে, তো ওর মা খাটের পাশে বসে বসে ওই বুক ঠাঠাচ্ছে, মারছে আর কাঁদছে, চুল ছিঁড়ছে, আর এই মাটিতে মাটিতে মারছে আর কাঁদছে। তোকে একটা মহিলা বলছে, কাঁদিও না, খুব কাঁদিলে, সবুর করো, সবুর করো। হ্যাঁ, আল্লাহ যেটা ভাগ্যে লেখে চলো সেটা হয়েছে হয়েছে। বলছি কেমন করে সবুর করবো কে? আল্লাহ কি সবুর করার মতন কাজ করেছে? আস্তাগফিরুল্লাহ, ডাইরেক্ট এই কথা বলছে, কেমন করে সবুর করবো কে? আল্লাহকে সবুর করার মতন কাজ করেছে। আর ওর কথাই হিসাবে মানে ইয়ং ছেলে মরাটা এটা পাপ, মানে অন্যায়। কেন ইয়ং ছেলে কেন মরবে? বুড়া গেলা, বয়স্ক গেলা মরবে। হ্যাঁ, ইয়ং মরবে না, ইয়ঙ্গের মরণ নাই, ওর বয়স হয়নি, মরার বয়স হয়নি। মরার কোনো বয়স আছে? হ্যাঁ, তো বলছে এই কথা। তো এবার ওইখানে মাটি দিতে যায় ওই লোক মহিলার কথা শুনে ওইভাবে কাঁচার এই কথা বলছে, আর ও ধৈর্য রাখতে পারে না। সুবহানাল্লাহ। আমার মা বোন, ওই সময়তে আপনাকে বলছি, যারা ওইভাবে কান্না করেন তওবা করিলেন, বলবেন মৌলী সাহেব। তবে এই হাদিসটা আগে হয়ে যাক। তো বলছিলাম যে উমর বিন উম্মে সালমা বলছেন, আমি ধৈর্য ধরলাম, আর ধৈর্য দেখে আল্লাহকে বললাম, আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুসিবতি, আল্লাহ এই মুসিবতের আমি ভালো বদলা চাই। আমার মা খালারাকে দেখছি ওই মরার গোড়াতে বসে বসে কি বলছে, সবুর কর বাবু, সবুর কর। সবুরের দোয়াটা একবার পড় তো, সবুরের দোয়াটা একবার পড়। ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন, ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন। আচ্ছা, কোন পাতাতে লেখা আছে এটা সবুরের দোয়া গো? মা বোন ভালো করে শুনেন, অনেক মহিলা, 50% মহিলা এটাকে ধৈর্যের দোয়া মনে করে, সবুরের দোয়া মনে করে, আর বলে কি ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন। এর এটা কোরআনের আয়াত গো। আর এর মানে হলো যে যারা ধৈর্য ধরবে, আল্লাহ বলছে আমি তাদের সাথে রয়েছি, তার সহযোগিতাতে আমি আল্লাহ আছি। ধৈর্যের দোয়া কি জানেন? সবুরের দোয়া হলো আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুসিবতি। তো আপনার যখনই কোনো মুসিবত হবে কি পড়বেন? আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুসিবতি ওয়াখলুফ লি খায়রাম মিনহা। আপনি এই দোয়া পড়বেন, এটা হলো ধৈর্যের দোয়া, এটা হলো সবুরের দোয়া। তো আমার মা বোনেরা, আমার বন্ধুরা, আমার ভাইজানেরা বলবেন, মাওলানা আপনি বলছেন কাঁদছেন, কান্না যে চলে আসছে, কি করব? তো এইভাবে কান্না করছি, তো কান্না চলে আসছে, মা মরবে মেয়ে কাঁদবেন, এটা কথা হলো? বাবা মরবে ছেলে কাঁদবেন, এটা কথা হলো? ভাই মরবে বোন কাঁদবেন, এটা কথা হলো? মা মরবে ছেলে কাঁদবেন, এটা কথা হলো? ছেলে মরবে মা কাঁদবেন, এটা কথা হলো? তার কান্না আসবে তো, তবে কান্না তো চলে আসছে, তো এটা কি করব? তাহলে কান্না করা কি জায়েজ নয়? কান্না করা জায়েজ, তবে কিরকম কান্নাটা হবে আসেন এই হাদিসটা শুনেন। হাদিসের রাবি হচ্ছেন ওসামা বিন জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি বলছেন, আল্লাহ রসুলের একজন মেয়ে ছিলেন জাইনাব। আল্লাহ রসুলের একজন মেয়ে ছিলেন, তিনার নাম হলো জাইনাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। ওই জাইনাবের একটা ছোট বাচ্চা, মারজুল মত যাকে বলে, মরণের অসুখ, মানে মরণ শয্যায় ছটপট করছে, মনে হচ্ছে এখনই জান চলে যাবে। তো জাইনাব ওসামা বিন জায়েদকে বলছেন, তাড়াতাড়ি আব্বার কাছে যাও, রাসূলের কাছে যেতে বলছেন, যে তাড়াতাড়ি আব্বার কাছে যাও আর গিয়ে বলো যে আপনার মেয়ে আপনাকে ডাকছেন। ওসামা বিন জায়েদ আল্লাহর রাসূলের কাছে চলে গেলেন। যাওয়ার পরে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো আল্লাহর নবী, আপনার মেয়ের ওই যে বাচ্চাটা ছিল, ওই বাচ্চাটা এবার মরব অবস্থা। এই আপনার মেয়ে আপনাকে তাড়াতাড়ি ডাক দিয়েছে, আপনি চলুন। আল্লাহর নবী বলছেন, যাও আমার মেয়েকে গিয়ে বলো সবুর করবে, যাও আমার মেয়েকে বলো ধৈর্য রাখবে। যদি তার ওই বাচ্চার মরণে এসে থাকে, আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
আমি গিয়ে তাকে বাঁচাতে পারবো না। আর যদি তাই এই তার মরণ না এসে থাকে, এই অসুখে তার কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। এবার ওসামা বিন জায়েদ চলে আসলেন জয়নাবের বাড়িতে। আসার পরে বললেন, আল্লাহর রাসূল ধৈর্য রাখতে বললেন। এই কথা শোনার পরে আবার জয়নাব বলছেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, তাড়াতাড়ি যাও, আল্লাহি তাড়াতাড়ি যাও, আব্বাকে গিয়ে বলো, আব্বাকে গিয়ে বলো আপনার মেয়ে আপনাকে তাড়াতাড়ি করে ডাকছে। এবার ওই মা, যেই মার কোলের সন্তান যাব যাব অবস্থা, ওই মার কি চাই না আসে? ওই মা কি চুপ করে থাকতে পারে? ছটপট ছটপট করছে। আল্লাহর রাসূলকে যখন কসম দিয়ে ডাকলেন, আল্লাহর রাসূল জাইনাবের বাড়ি চলে আসলেন। নবীজির সঙ্গে কিছু সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন, কিছু রাসূলের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম সাথে ছিলেন। এবার আল্লাহর নবী যখন জাইনাবের বাড়িতে আসলেন, ওই বাচ্চাটাকে জাইনাবে থেকে ওই বাচ্চাটাকে রাসূলের কোলে দেওয়া হলো। আল্লাহ রাসূলের কোলে বাচ্চাটাকে দিলেন। ছোট বাচ্চা, মরণের কষ্ট। আজ আমরা মরণের কষ্ট বলে কাউরির খেয়াল নাই যে আমার মরণ কিভাবে হবে, আজ তার কোনো ফিকির নেই। কেন? আল্লাহর রাসূলের মরণের সমাতে, আল্লাহু আকবার, যেই নবী, ও মায় আমার, যেই নবীর আগের গুনাহ মাফ, যেই নবীর পিছনের গুনাহ মাফ, যেই নবীর জীবনে কোনো পাপ নাই, যেই নবী নাফসুন নফল পড়তে পড়তে পা ফুলিয়ে দেন, যেই নবী তাহাজ্জুদে রাত কাটিয়ে দেন, ওই নবীর মরণের কষ্ট আম্মা এসা বলছেন, যখন নবীর যাবার সময় হলো, সেই সময়তে আল্লাহর রাসূলের মাথাটা আমার কোলে ছিল। রাসূলের বুকখানা যেমন মটরে যেমন মিলে গম দিলে ঘড় 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 করে, আল্লাহর রাসূলের বুকখানা যেমন তো ওইরকম করতেছিল। নবীজির চোখগুলো খালি ছোট বড় করছে। আমার মা বোনেরা, ওই সময়তে নবীর এত কষ্ট, আমার নবী বলছেন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শিদ্দাতিল মউত। আল্লাহকে বলছেন, আল্লাহ তুমি মরণের কষ্ট থেকে আমাকে নাজাত দাও। নবী দুই জাহানের বাদশা, সেই নবীর মরণের কষ্ট যদি হয়, আপনার মতো আমার মতো বেনামাজির মরণ কত কষ্টর হতে পারে? আপনার মতো আমার মতো বেনামাজির মরণ কত কষ্টর হতে পারে? তা বলে কি ফিকির আছে? নেই। ভুলে যেও না ও মন, যেতে তোমায় হবে কবরে, যেতে তোমায় হবে কবরে। থাকো যত আজকে মেতে দুনিয়াদারির এই খবরে, ভুলে যেও না ও মন, যেতে তোমায় হবে কবরে। বলেন ওই কবি গুলজার, কবরটি ঠিকানা তোমার, কি রেখেছ তোমার কাছে তোমার ওই ঝোলাই ভরে, কি রেখেছ তোমার কাছে তোমার ওই ঝোলাই ভরে। ভুলে যেও না ও মন, যেতে তোমায় হবে কবরে, যেতে তোমায় হবে কবরে। এ দুনিয়ায় যারা এলো, মরতে সব কি যে হইল। এ দুনিয়ায় যারা এলো, মরতে সব কি যে হইল। দুনিয়া থেকে বাজকার যেতে হবে তোমাকে তোমার ঘরে, দুনিয়া থেকে বাজকার যেতে হবে তোমাকে তোমার ঘরে। ভুলে যেও না ও মন, যেতে তোমায় হবে কবরে, যেতে তোমায় হবে কবরে। আল্লাহর নবী আল্লাহর নবী
ওই বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন, ওই বাচ্চার মুখের দিকে দেখছেন। আল্লাহর রাসূল বাচ্চার দিকে দেখে চোখের জল ছেড়ে দিলেন। আল্লাহর রাসূলের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল, চোখের জল নবীর দাড়ি দিয়ে টপ টপ করে পড়ছে। এই দেখে সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করে দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো আল্লাহর নবী, আপনি তো বলেন কান্না করা যাবে না, আপনি তো মুসিবতের সময় কান্না করতে বারণ করেছেন, আপনি তো বলেন কান্না করা যাবে না, আর এখন দেখি আপনি নিজেই কান্না করছেন, এটা কেমন কথা? আল্লাহ রাসূল, আপনি তো কাঁদতে মানা করেন আর আপনি এখন নিজেই কাঁদছেন, এটা কেমন কথা হলো? বাচ্চাটা কোলে নিয়ে আছে, আল্লাহ রাসূল মুখের দিকে দেখছেন না, চোখ দিয়ে টস 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 করে পানি। আচ্ছা, আপনার পোতা আপনার কোলে আছে আর খালি বড় বড় চোখ গলা করছে, আর জি উব্বাটাকে খালি বের করছে, টানছে, আর খালি বড় বড় হাঁপ কাটছে। আচ্ছা, আপনি দেখছেন কষ্টতে আছে, ওই সময় আপনার ভিতরটা ফেটে চোখ দিয়ে পানি বের হবে না? হবে না? হবে না? আপনার বাবার কোলে আপনার বাবাকে নিয়ে বসে আছেন, আর আপনার বাবা খালি বড় বড় হাঁপ তুলছে, আপনার বাবার চোখ গলা ছোট বড় করছে, পায়ে পায়ে অল তাফাতি সাকু বিসাকি ইলা রাব্বিকা ইয়াউমাইদিন মাসাক, পাগুলো খালি এরকম করে পায়ে পায়ে কচলাচ্ছে, ছটফট ছটফট করছে। ওই সময়তে আপনি দেখছেন আপনার চোখ দিয়ে জল আসবে না? আসবে না? আসবে না? আসবে। তাহলে তো নবী বলছেন কান্না করা যাবে না। এই কথা রাসূলকে প্রশ্ন করে দিলেন আল্লাহ রাসূল, তাহলে এটা কেমন কথা হলো যে আপনি নিজে কাঁদছেন? আল্লাহর রাসূল কি বললেন শুনেন। আল্লাহর নবী বলছেন, হাজিহি রাহমাতুন, চোখের জলটাকে লিয়া আল্লাহ রাসূল দেখিয়ে কি বলছেন, হাজিহি রাহমাতুন, এটা কান্নার জল লয় রে, এটা হলো রহমত, এটা হলো রহমতের জল। আর এক সন্তানের ওপরে মায়ের রহম আছে না নাই? আছে না নাই? নাতির উপরে নানার রহম আছে না নাই? আছে। ছেলের ওপরে মায়ের রহম আছে না নাই? মার উপরে ছেলের রহম আছে না নাই? আছে। এই জন্য মা মরলে সন্তানের কান্না আছে, মেয়ে মরলে বার কান্না আছে, বাপ মরলে ছেলের কান্না আছে, ভাই মরলে বোনের কান্না আছে, সন্তান মরলে বাবা মার কান্না আছে। তবে কান্নাটা কিরকম হবে? নবীজির কান্নার মতো হবে। নবীজি চোখের জল টালিয়ে বললেন, হাজিহি রাহমাতুন জাআলাহাল্লাহু ফি কুলুবি ইবাদিহি ইন্নামা ইয়ারহামুল্লাহু মিন ইবাদিহির রহমা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী বলছেন, হাজিহি রাহমাতুন, এটা হলো রহমত, জাআলাহাল্লাহু ফি কুলুবি ইবাদিহি, যেটা বান্দার আল্লাহ তার বান্দার অন্তরের ভিতরে সৃষ্টি করেছেন। এই রহমতটার কারণে দয়াময়তে তার ভিতর ফেটে চোখ দিয়ে জল বের হবে। মার জন্য ছেলের চোখ দিয়ে জল বের হবে, মার জন্য বেটির চোখ দিয়ে জল বের হবে, বেটির জন্য মার চোখ দিয়ে জল বের হবে, ছেলের জন্য মার চোখ দিয়ে জল বের হবে। এই জন্য সবারই হবে, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো চিৎকার হবে না। কান্নার নিয়ম হলো এটা, চোখ দিয়ে জল বের হবে। মা মরেছে ছেলে কাঁদবে না, এটা কথা হলো? এরপরে মাকে চোখে আর জীবনে দেখতে পাবো না। যেই মা তাহাজ্জুদে দোয়া করতো আর দোয়া পাবো না। যেই মা বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলছি মা, আজ মা আছে বাড়ি হলে বার হওয়ার সময় করছি মা কেন কয়দিন হবে রে বেটা, কয়দিন থাকবি? না তো এবার 2 দিন থাকবো বা 3 দিন থাকবো, 4 দিন থাকবো। যা বেটা, ফি আমানিল্লাহ, আল্লাহ তোর হেফাজতে রাখুক। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো যাক, হ্যাঁ আল্লাহ হাফিজ, যা বেটা। হ্যাঁ, দোয়া করে দেয়। আজ যে মা চলে গেল, তো কাল হনে আমাকে এই দোয়াটা দিবে কে? আজ মা চলে গেল, কাল হনে আমাকে এই ফি আমানিল্লাহ কে বলবে? আমার জন্য তাহাজ্জুদে কে দোয়া করবে? আমার জন্য রাতে সফরে আমার যখন থাকবো আমার হেফাজতের জন্য দোয়া কে করবে? ওই মান হারিয়ে গেল আজ, ওই মার জন্য দোয়া কান্না বের হবে না? যেই মা কত রকম করে ভালোবেসে মানুষ করেছে। এই জন্য ভাই, প্রত্যেক মা বোন আমার, আপনাদের চোখ দিয়ে জল বের হবে মা, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো বায়ান চিৎকার, এই যে আপনারা বড় বড় একবারে হাঁ করে একবারে ভিড়ে দিচ্ছেন কানতে,
আর ওইখানে কিছু মহিলা যায়। আচ্ছা, আপনাদের দিকে পাড়ায় কেউ মরলে মহিলারা দেখতে যায় গো? যায়। আমাদের দিকে আছে কি, ওই দক্ষিণ মাথায় মরেছে, আর এই মাথা থেকে শুরু হলো 5টা 7টা করে নারী দলবদ্ধ হয়ে চলে যাচ্ছে। ওকে বলছি যে, এই তোর কি অমুক মরেছে, তোমার কে লাগে? কইছি পরমদ লোককে, মহিলা মানুষ, তোমরা কেনে যাচ্ছ এভাবে? যেতে হয় না। কইছি নিজের ওরকম হয় কেউ তো, তাহলে যাও। তো কইছি কোন কথা বলছো? ওটা আমার নিজের যে লোক। কইছে কে নিজের? কে হলো? কইছে কে নেই হ্যাঁ আমার নন্দের নন্দু। আমার নন্দের নন্দু। আরে নিজেরই যে কুটুম, যে নন্দের নন্দু। কহেন নিজের চাস্তো ভাই নিজের হয় না, নিজের মামাতো ভাই নিজের হয় না। একটা কথা মনে রাখেন, কোন মহিলার উপরে যদি হজ ফরজ হয়ে যায় কিন্তু তার সাথে কোনো মুহরিম নাই, আল্লাহ একটা মহিলাকে এত দৌলত দিয়েছে যে ওর উপরে হজ ফরজ, কিন্তু তার মুহরিম নাই, নিজের ভাই নাই, নিজের বাবা নাই, নিজের মামা নাই, নিজের কাকা নাই, নিজের ভাগিনা নাই, ভাতিজা নাই, মানে যেগুলোর সাথে বিয়ে দেওয়া হারামের লোকগুলা নেই। এই মহিলাটা হজ ফরজ হজ আদায় করার জন্য যদি বলে যে আমি চাস্তো ভাইয়ের সাথে যাব, যেতে পারবে? পাবে না। ফরজ হজ আদায় করতে যদি যেতে চাই তবে যেতে পারে না। মামাতো ভাইয়ের সাথে খালাতো ভাইয়ের সাথে যেতে পারে না। তাহলে চাস্তো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই নন্দু আনতে গেলে ওর সাথে পেঠা যাবে। জি আপনারা কহেন তো আনতে আসে না? আসে না? আর নন্দু তো ভানিকে আনতে আসে না? নিয়ে যাওয়ার জন্য চলে আসে, অন্য লোক চলে আসে, দেওয়ার আনতে আসে। আর না পেঠে তো ফের কবে বাপরে ফতুয়া কত, হ্যাঁ আনতে পেঠাচ্ছি, বহিন বেটাটা জীবনে যায়নি, বড় মুখ করে গেছে তো ছোঁড়ার সাথে পেঠাইনি, বলে পরের সাথে পেঠাইবে না। কোন সাতালগার সাথে গেছিল ভালা। আর মহিলাও এমন হয়ে গেছে, এই সব ওর নিজের হয়ে গেছে, লাজ লজ্জা তো সব চলিয়ে গেছে, লাজ শরম তো কুল ঘোর কে পি গইল বা। এ ভাইয়া ভোজপুরি না বলে, আজ একটা ভোজপুরি বলিনি, তার কারণ হলো যে ভোজপুরি শোনার লোক নেই, এটা মহিলা সভা, আর আমি হলাম ভোজপুরির দিবানা, আমার ভোজপুরি হলো মেন। তো যা হোক, কিন্তু এখনকার মহিলা, এক যুগ ছিল যে আমার মা বোনেরা করতো কি, এত পর্দানসীন, এত লাজ লজ্জা করতো, রাস্তাঘাটে চলতো না, আর রাস্তাঘাটে চললেও তারা কি করতো, একবারে পর্দানসীন হয়ে চলাচল করতো। কিন্তু আজ লাজ লজ্জা তো সব খতম। কেমন মহিলা এক সময় ছিল, আমার ঘে নানি দাদিরা, আপনার ঘে মারা, আমার ঘে মা চাচিরা, ওই যুগে যদি ফোনটা নতুন যখন উঠলো মোবাইল ফোন, যদি কেউ ফোন করেছে, ওকে ফোনটা দিতে গেছে, লেগে দাদি তোর পতা জামাই ফোন করেছে, হ্যাঁ আমি কিছু কইতে পারবো না, হাঁকা শরম লাগছে, ফোনে কথাটা বলতে পারিনি, শরমে ফোনে কথাটা বলতে পারিনি। আর যদি বলেছে যাচ্ছে লিয়ে না, দুটো কথা বলে দে, হ্যাঁ ভালো আছে, ধরেছে তো ফোনটা উল্টাকে সিধা, সেটাও বলতে পারিনি। আরে এখন ডিজিটাল যুগের মেয়ে, पहले के लड़की खूब लजाबे, फोनवा तक न उठावे। अरे पहले के लड़की खूब लजाबे, फोनवा तक न उठावे। अरे अभी के लड़की दिन भर में छा लड़का से बतियावे। आइल कैसन रे जमाना, अरे बाप रे बाप, आइल कैसन बजमाना, अरे बाप रे बाप, सब मोबाइल के दीवाना, अरे बाप रे बाप। पहले की औरत खूब शर्मावे, घूंघट भी न हटावे। पहले के औरत खूब शर्मावे, घूंघट भी न हटावे। अरे अभी की औरत फैशन में अपन बॉडी दिखावे। आइल फैशन के जमाना, अरे बाप रे बाप, आइल फैशन के जमाना, अरे बाप रे बाप, सब फैशन के दीवाना, अरे बाप रे बाप। এক তো বেপরদা হয়েছে, ফ্যাশনের যুগ উঠেছে, 10টা 5টা করে দল 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 হে চলে যাচ্ছে কোনঠে, পরের বাড়ি মরা দেখতে। আল্লাহ কোরআনে কি বললেন? ও মা বোন শুনেলেন আয়াতটা?
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মহিলারা রে, তোমরা বাড়িকে শক্ত করে ধরো, তোমরা বাড়িতে বেশি থাকার চেষ্টা করো, ওয়া কারণে তোমরা বাড়ির বাইরে যাবে না, ওয়া কারণে তোমরা বাড়ির বাইরে যাবে না। অজ্ঞতার যুগের মেয়েদের মতো সাজুকুজু করে রাস্তায় বের হবে না। প্রয়োজনে যদি তোমাদের বের হতে হয় তবে তুমি মিনজালাবে বিহিন্না, চাদর ছাড়া তোমরা বাইরে যাবে না, বুরকা ছাড়া বাইরে যাবে না, পর্দা না করে বাইরে যাবে না। একান্ত প্রয়োজন হলে যেতে পারে, তবে ব্যাংকে যেতে হবে, নাজেল কাজ রুকে গেছে, এটা হলো প্রয়োজন। ভোট দিতে যেতে হবে, না হলে এসআইআর নাম আসবে না, এটা হলো প্রয়োজন। অফিস আদালতে যেতে হবে, রেজিস্ট্রি অফিসে যেতে হবে, এটা হলো প্রয়োজন। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, এটা হলো প্রয়োজন। কিন্তু অপরের বাড়ি মাইয়া দেখতে যাওয়া এটা প্রয়োজনের ভিতরে আসে না, বিনা প্রয়োজনে না। আল্লাহ বলছেন বাড়ির বাইরে তোমরা যাবে না, আর এটা কোনো প্রয়োজন নাই। এই মাথার ওই মাথায় কে মরেছে, দল দল করে হাঁটছে। আচ্ছা কইছে যে কেনে যাচ্ছে, কইছে যাক, কইছে তাইলে মুলিশে মুসিবতে কি যাইতে হয় না? যাইতে হয়, তবে জেলে পারে কি করবেন, ওখানে যাওয়ার পরে যে আপনারা ভালো কাজ করেন না, ওখানে যাওয়ার পরে মুসিবত হয়েছে তোকে বুঝাইতে হবে। উল্টা কাটা ঘায়ে লবণ দিতে দিচ্ছে, উল্টা কাটা ঘায়ে লবণ দিতে দিচ্ছে। ওখানে যাওয়ার পরে ওকে বুঝে বুঝে দেখ বোন, এটা পৃথিবীর নিয়ম, মরতেই হবে। আজ তোর কাল হার, সময় আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। ফায়দা যা আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। আল্লাহর নির্ধারিত সময় হয়ে গেলে ছেড়ে যেতে হবে, এটা আল্লাহর ফায়সালা, এটা দুনিয়ার রেওয়াজ নীতি। মরেছে এজন্য তুই এভাবে কান্না করিস না, সবুর কর, ধৈর্য ধর। তা না করে ওখানে যে বলছি কি ওখানে গেছে স্যার করে কইছে কি হলো গে হঠাৎ করে, কেন কিরকম এরকম হলো? সেদিন তো দেখনো ভালো ছেলে, আমার के বাড়ি গেল, हम फिर कोहिनूर রে ইয়ে সুলতান হে দুটো ভাত খেলে, তো বলে যে না খাবো না, খালা খুব ভোক নাই। কত করে বললাম তো খেলো না। সেদিন যদি দুটো ভাত খাইতো তা কত ছেলেটা দুটো খাইতে পারছিল। তো হঠাৎ করে ফের কি হলো জি বুবু, কি হলো? তো কইছে হ্যাঁ কি হলো? তখন ও শুরু করেছে ভালো মানুষ, এগুলা বলবেন না, আপনাকে বুঝে ফেললে আমি বলছি। ভালো মানুষ কাজে গেছে, এরকম করি না বলে, কাজে গেছে, কাজ করে আইলো, আইসা কখন ঘরে ঢুকেছে আমি জানি না। শুরু করেছে তো শুরু করে দিলে। আমি কইছি ছুড়াই কাজ করে আসেনি নাকি গে? কইছে আসছে যে কখন আসছে, যে বলছি যে সুলতান রে ভাত খাবি না? না তো না, পেট ব্যথা করছে। মনে করলো যে গ্যাস হয়ে গেছে, মনে হয় যে গ্যাস হয়ে গেছে। দুটো ওষুধ দিলে ব্যথা রুকলো না, শুরু করতে আছে বেরো। ও তারপরে তখন মালদায় লিয়ে গেল, ফারাক জঙ্গিপুর লিয়ে গেল, এটা করলে ওই। আচ্ছা কে জানে না যে হসপিটাল গেলে আগে রক্ত পরীক্ষা করবে, আল্ট্রাসাউন্ড করবে, এক্সরে করবে, এগুলো কে জানে না যে করবে? ওগুলাকে বায়ান ধরে ধরে ও শুরু করেছে। এক্সরে করলে, আল্ট্রাসাউন্ড করলে কিছু, তারপরে কত ওষুধ দিলে কিন্তু ছাইলে শুরু করতে কহেন তো। এবার তখন আরেকজন কইছে চুপ বুবু চুপ, কান্দিস না সবুর কর। তখন কইছে যে আরেকজন তখন কইছে সবুর কে এত জলদি হইবে গে, পাহাড় পুচ্ছাইলেছে। ই ফের মারি দিলে হুত করুন ওদিকে, হ্যাঁ ওদিকে চুপ আইছে, চুপ বুবু চুপ, কান্দিস না সবুর কর। আরেকজন ওখানে ওদিকে কইছে এত জলদি সহজে কি সবুর হইবে রে বুবু, পাহাড় পুচ্ছাইলে যে। এত কাঁদছে, আরো ওকে পিনকে দিয়ে তখন একবারে হেঁচি দিলে করে উঠেছে এমন জোরে। একটা শিয়াল গেলা যখন ডাকে, যদি একটা শিয়াল ডাকে বাকি শিয়াল আরো থাকে, হুক্কা হু করে এরা পড়ে যায় বাঁকে। হ্যাঁ
যেরকম একটা শিয়ালের হুয়া হুয়া শুনে 5টা শিয়াল হাউ হু শুরু করে দেয়, ওরকমই এদিকে তখন ওর বহিন, ওদিকে ওর ভাবি, ওদিকে ওর মামি, ওদিকে ওর নানি, আর ওদিকে চারিদিকে খাটের তখন একবারে শিয়ালের মতন হু হু করে ভিড়ে গেছে। এই কান্না জায়েজ লয়। আপনাকে আমি হাসাবার জন্য বলিনি, আপনাকে পরিবর্তনের জন্য বলছি। এই সমাজে চলতে আছে, এই জন্য পরিবর্তন হন। আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন লাইসা মিন্না মাল্লাতামাল খুদুদা, এগুলো হলো জামানা জাহেলিয়াতের, এগুলো হলো রেওয়াজ। রসুল বলে গেছেন মাল্লাতামাল খুদুদা ওয়া সাক্কা জুয়ুবা ওয়া দাবে দাওয়াতিল জাহেলিয়া। আচ্ছা থামেন, একটা বিষয়ের উপরে তো আলোচনা চলছে। তো ভাই আমার মা বোনেরা, তবে বুঝতে পারলেন কান্না আসবে, কান্না করা জায়েজ, কিন্তু মুখ ফুটে চিৎকার করে বায়ান ধরে কান্না করা যাবে না। চোখ ভিতর ফাটবে, চোখের জল বের হবে, কোনো সমস্যা নেই। চলেন আগে চলি। যদি আপনারা কি করিতে আইলা কি করিয়া গেলা চিন্তা করে দেখো না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। হাত বলবে হাতের কথা পাপের কাজ করিলে, পা বলবে পায়ের কথা পাপের পথে চলিলে, হাত বলবে হাতের কথা পাপের কাজ করিলে, পা বলবে পায়ের কথা পাপের পথে চলিলে, মুখের অন্যায় বলবে মুখে, চোখের অন্যায় বলবে চোখে, মাবুদ মাওলার কাছে রিহাই পাইবা না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। কি করিতে আইলা কি করিয়া গেলা চিন্তা করে দেখো না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। দুই কান্ধে দুই ফেরেশতা কিরামিন আর কাতেবিন, তোর পাপ পুণ্যের কথা লেখা রাখছে প্রতিদিন। দুই কান্ধে দুই ফেরেশতা কিরামিন আর কাতেবিন, তোর পাপ পুণ্যের কথা লেখা রাখছে প্রতিদিন। মাবুদ মাওলার কাছে যেদিন জমা দিবে তোর আমল নামা, মাবুদ মাওলার কাছে যেদিন জমা দিবে তোর আমল নামা, হাজারো কানলে ক্ষমা পাইবা না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। কি করিতে আইলা কি করিয়া গেলা চিন্তা করে দেখ মনা, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। আল্লাহ কখন আপনার সবচাইতে প্রিয় জিনিসকে কেড়ে নিয়ে আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করবে। ফের একটা হাদিস আপনাকে শোনাচ্ছি, আল্লাহু আকবার। দেখবেন আল্লাহ একটা লোককে 10টা 12টা 15টা বাচ্চা দিয়েছে। আপনার এদিকে হয় কিনা জানি না, আমাদের বিহারে হয় 18টা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। এক মার পেট থেকে 18টা পর্যন্ত বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। দেখেছেন এখনকার ডেটেও আমরা ওদিকে 12টা 14টা করে বাচ্চা এক মার দেখতে পাচ্ছি এখনো, আলহামদুলিল্লাহ। তো বেশি ফাঁকা তো হয়ে গেল, বেশি লয়, বেশি কষ্ট দিব না, 20টা মিনিট থামেন নাকি? 10টা ছেলে 3টে মেয়ে 13টা, আলহামদুলিল্লাহ। দেখবেন যেহেতু কালকে আবার আপনাদের জলসা, এই জন্য খুব লম্বা করব না, একটু আর ধৈর্য রাখবেন। মানুষ যখন উঠে ফাঁকা হয়েছে তখন মনটা হইতে লাগছে, মনটাও ফাঁকা ভালো লাগে না। তো যা হোক, দেখবেন যে 13টা বাচ্চা, গরিব মানুষ, ভালো খাবার খিলাতে পারে না,
ভালো পোশাক পরাতে পারে না, ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা দিতে পারে না, তারপরও দেখবেন যে সবটি কে পুকুরের জলে গোসল করছে, কে বাসি ভাত খাচ্ছে। আর একটা লোকের মাত্র দুটো একটা বাচ্চা, আর তার সকালের খাবার সে কাজু বাদাম আর দেশি মুরগির ডিম আর কত রকমের ভালো খাবার আর ভালো সুন্দর পরার ভালো ভালো কাপড়, আর সকালে বাসি ভাত খেতে দেবে না, সর্দি লেগে যাবে, ঠান্ডায় বের হতে দেবে না, পুকুর পুষ্কুনির জলে গোসল করতে দিবে না, ওকে ভালো স্পেশাল জলে গোসল করাবে, এইভাবে হেফাজত করে রাখছে। তবে এর 13টা এক মরলো না, আল্লাহর কি মহিমা, আর একটা এত যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। আল্লাহকে পরীক্ষা করার লেগে আল্লাহ ওয়ারটাই নিয়ে এলেন। এর 13টা আছে আর ওর একটা আল্লাহ ওইটাকে নিয়ে এলেন। আল্লাহ দেখছি যে দেখি তোকে কি করছিস, তুই গাল দিছিস, অধৈর্য হয়ে কি বলছিস না সবুর করছিস। আল্লাহ একটাই দিয়েছিল, আল্লাহকে পরীক্ষা করার জন্য ওইটাই নিয়ে নিলেন। আর ওর 13টা বাসি ভাত খেয়ে কোনো ব্যাপার নাই, ওরকম ভাবে বেড়ে বেড়াচ্ছে, কোনো সমস্যা নেই। ওই সময়তে তা আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য ওটাকে নিয়ে নিলেন। ওই সময়তে কি করতে হবে, তা একটি আল্লাহ রসুলের জামানায় এই হাদিসটার রাবি হচ্ছেন কুররাত ইবনে ইয়াস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আল্লাহ রসুলের সভাতে একজন লোক আসতেন, আল্লাহ রসুলের সভাতে একজন লোক আসতেন। ওই লোকটার সাথে একটা ছোট বাচ্চা থাকতো, সব দিন আসতো যখন, তো সাথে একটা ছোট বাচ্চা নিয়ে আসতো। আপনারা অনেক সময়তে দেখে হবেন মডেল সর্দারগুলো বা অনেক মানুষকে দেখেন দাওয়াত খেতে যায় গ্রামে কাউরির বাড়িতে, তো পোতাক সুতে করে লোক ধরে পোতাকে নিয়ে চলে গেল বা নাতিকে নিয়ে চলে গেল। অনেক মানুষ বলে দেয় মডেল যে কি লোকের লোক, একটা ল্যাজ বেঁধে নিয়ে আসবে সাথে। হ্যাঁ, মডেল যেটা কনিয়ে ধরেছে যে একটা পোতা ছোড়াকে যেখানে যাবে ওখানে বেঁধে নিয়ে যাবে। এটা মডেলের দোষ নয়, এটা মডেলের ভালোবাসার দোষ। এক একটা বাচ্চা হয় যে দাদুর সাথে সম্পর্ক খুব ভালো হয়ে যায়। আমার বাবাকে দেখিনি যে আমার আব্বাকে যে কোনো বাচ্চাকে কোলে নিয়েছে, কোনো বাচ্চা আমরা বাবার কোলে চলে যায় দিয়ে করেছি, মানে কোলে নিয়েছে, ছোটতে নিয়েছে না নিয়েছে, বড় হওয়ার পরে দেখিনি যে বাবাকে দেখে আমরা দূরে থেকে। আর এখন একটা ভাতিজাকে দেখছি যে ছোট বাচ্চাকে আব্বা কোনোদিন কোলে নিত না, মানে 2-4 মাসের যতক্ষণ না হবে 5 মাস 6 মাসের বাচ্চা কোলে নেয়নি। আর এখন দেখছি একটা 40 দিনকার একটা ভাতিজাকে শুধু আব্বা কোলে লিয়ার করে যে আছে ই করছে। আর আজ ওই বাচ্চাটা এমন হয়েছে যে আব্বার এত মুখ লাগা, যেখানে যেছে এক একটা বাচ্চার ই থাকে, দাদু কোনে যাচ্ছ, এই ঘাস কাটতে যাচ্ছি, যাবো না, না যাইস না, রোদ পড়ছে খুব, যাবো। আরে যাইস না, ওখানে রোদ খুব, মাথায় খুব তাপ, যাবো। अब লাস্টে যখন না পারলে তখন কি করবে, তাহলে যা তুই রোদে থাকবি, তুই বুঝবি তোর সব। মাথা খারাপ হয়েছে নাকি, কার বিয়ে লেগেছে? আরে ভাই, আজ থেকে 5 বছর আগে কাটিহের একটা বিষয় দিয়েছিল আমাকে, শাদিকে গैर রসুমাত, বিয়েতে যত শরীয়ত বিরোধী কাজ, মেয়ে দেখা থেকে নিয়ে বিয়ে পড়া শেষ করা পর্যন্ত, এটা আমার বিষয় ছিল। ওই বিষয়টা বলতে বলতে আমি কয়েকটা কথা বলেছিলাম গিধের, কেন মহিলারা আমাদের দিকে আপনাদের দিকে কদিন মানে থুবড়া বলেন আপনারা, থুবড়া আর বিয়েতে কয়দিন ডিফারেন্স? अच्छा भोजपुरी, ए भैया भोजपुरी के गोडाउन हमरा फूल बा, लेकिन भैया का बताई यहाँ सबके औरत बा, हाँ औरत बिया। अब भोजपुरी ना समझी तो हम केकरा के सुनाई? हाँ, अरे 2 आदमी खातिर हम भोजपुरी में बोल के चल जाए तो ठीक होई का? हाँ, तो ये भैया ये खातिर हम भोजपुरी नहीं के बोले नी। हाँ, अच्छा रवा सुने के चाहता नहीं तो ली एगो सुना देता नहीं, रवा खातिर एगो भोजपुरी सुना देता नहीं। हाँ, अपनारा जो सुनते चाहिए तो सुनिए दीजिए। हाँ, आइल कैसन जमाना बुझैबे न करे, जेकरा चाही लजाबे के ओ लजैबे न करे। आइल कैसन जमाना बुझैबे न करे, जेकरा चाही लजाबे के ओ लजैबे न
करे जेकरा चाही लजावे के उलझइबे न करे। बापू संग बेटा लड़े भाई संग भाई आपस में लारा तारी बेटी और माई। एक যুগ ছিল যে বাপ যদি একবার রাগ গেছে তো চোখ নিচে করে আউট হয়ে গেছে, আর এখন যদি মারতে যেতে উঠে ওর গায়ে একলে রক্ত আছে নাকি মেরে দেখো আমিও দেখিয়ে দেবো, একবার সামনে সামনে হিচ্ছে যুগ। बापू संग बेटा लड़े भाई संग भाई आपस में लारा तारी बेटी और माई। आपस में लारा तारी बेटी और माई। लाख समझौला पर समझ बे न करे जेकरा चाही लजाबे के उलझइबे न करे। जेकरा चाही लजाबे के उलझइबे न करे। आइल कैसन जमाना बुझइबे न करे। जेकरा चाही लजाबे के उलझइबे न करे। मोच साफ बाटे हिप्पी काटे के सलाम लइका लइकी पहनस डिस्को शॉर्ट जोड़ा जामा। मोच साफ बाटे हिप्पी काटे के सलाम लइका लइकी पहनस डिस्को शॉर्ट जोड़ा जामा। अरे लइका बाकी लइकी चिन्हइबे न करे। जेकरा चाही लजाबे के लजइबे न करे। अरे लइका बाकी लइकी चिन्हइबे न करे। जेकरा चाही लजाबे के उलझइबे न करे। आइल कैसन जमाना बुझइबे न करे। जेकरा चाही लजाबे के उलझइबे न करे। তো আপনাদের দিকে আজ মনে করেন থুবড়া হলো, তো বিয়ে কবে হবে? কালকে। আর আমাদের দিকে নিয়ম কি জানেন? শুক্রবারের দিন হবে থুবড়া আর সোমবারে হবে বিয়ে। আর শুক্রবারের দিন, হ্যাঁ ওটাই, ওই কথাটাই আমি বলেছি যে বিয়ের দিন হলো তারিখ হলো বিয়ে দাদা হয়ে গেল, কোনো কথা নেই। ও শুক্রবারের দিন একবার বিকেলে মহিলা বাড়ি বাড়ি যাবে আর বলবে চলো জি বুবু থুবড়া বাঁধতে, চলো জি বুবু থুবড়া বাঁধতে বলে আসবে। ফের রাইতে যাবে, যে ছেলেরা বলবে চলেন জি ভাই থুবড়া খাবেন আর খাইয়ে আসবেন। এবার লসাকে বসিয়ে সবাই মিলে মুখে তুলিয়ে তুলিয়ে খাওয়াবে। তারপরে রবিবার আর শনিবার রবিবার দিন রাত দুদিন একবারে কি করবে, টানা লোকের বাড়ি বাড়ি খাবে থুবড়া আর গীত গায়ে বেড়েবে বাড়ি বাড়ি। কত বাজে কথা লেখটা। আমাদের দিকে এখনো আছে জি, এই জন্য তো অনেক কমেছে আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি এই কথাটা আমাকে বিষয় দিয়েছিল, আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ আমি ওটাই বলতে বুঝেছি যে 11 আল্লাহর রাসূলের 11টা বিয়ের কোন জায়গায় দলিল দেখান যে গিধের আছে? কোন সাহাবায়ে কেরামের জীবনে দেখান, কোন কেতাবের পাতায় বইয়ের পাতায় দেখান, কোন জায়গায় নেই। তবে এগুলো প্যাড বানা কথা কোথায় পেল? যে আমি কি বলেছি ওখানে, আমি বলতে তো বলিনি, আমি কথাটা বুঝাবার জন্য বলেছি যে তোরা যে বলছিস লিল্লা দুধের পৈখরে গে বরণী কেস ছাড়িয়া নামিল রে। দুধের পৈখর আছে? মিথ্যা কথা লয়, দুধের পৈখর আছে কোথাও? কহেন তো ভালো, একবার মিথ্যা কথা, একবার ডাহা মিথ্যা কথা, হ্যাঁ ডাহা মিথ্যা কথা একবারে। তো এই ফালতু কথাটা মিথ্যা কথাটা কেন শুনবে মানুষ আর শোনাবে বা কেন? এইরকম ভাবে আমি 2-3টা গীদের একটু একটু করে মানে উদাহরণ দিয়ে কথাটা বুঝাবার জন্য বলেছি। এই ইউটিউবারেরা কত শয়তান, কথা কোটাকে কেটে সরিয়ে দিয়ে বক্তব্য 2.5 ঘন্টার হাদিস কোরআনের বক্তব্যকে সরিয়ে দিয়ে শুধু গীত খানটাকে জমা করে ছেড়ে দিয়েছে। আর যেমনি মায়ের লোক পাওয়া, আর আজকাল মোবাইল বেটা ছেলে থেকে বেটি ছেলে বেশি ব্যবহার করছে নাকি? বেটি ছেলে বেটা ছেলে থেকে বেটি ছেলে মোবাইল বেশি দেখছে খুব। যেমনই পাওয়া বাস দেখতে দেখতে মিলিয়ন ভিউজ,
যখন দেখেছে যে ই ছাড়লে আর মিলিয়ন ভিউজ, তখন ও কইছে আমি ছাড়ি, ও কইছে আমি ছাড়ি। 100টা চ্যানেলওয়ালা তখন ওইটা খালি ভিউজ পাওয়ার জন্য ছেড়েছে, কথা ও কোটাই, কিন্তু 100টা চ্যানেল থেকে মনে হয়েছে যে আব্দুল শুকুর রোজি গীত গেছে। আমি তো জীবনে একদিন বলেছি ছেড়ে দিয়েছে, তবু বুঝতে পারিনি যে আর এত বড় বদমাশি করবে। ছেড়ে দেওয়াতে তো আমি নিজে লজ্জিত হয়ে গেছে যে কত বড় বদমাশেরা। হ্যাঁ, আমি তো তারপরে মুখ দিয়ে কোনোদিন বের করিনি, কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই জিনিসটা থেকে গেল খালি ইউটিউব আর এই যে শয়তানি করার কারণে। তো সোশ্যাল মিডিয়ার জামানা, একটা কথা বলতে গেলে ওটা কি যে আছে ভাই সইতে বইতে বলতে হচ্ছে। এই জন্য আমি দ্বিতীয়বার আর কোনোদিন মুখ দিয়ে বের করিনি, আর ই করবো না তো ইনশাল্লাহ। তবে বলছিলাম ভাই, তো বলছিলাম যে ছোট বাচ্চার সঙ্গে করে দাদু পোতাতে খুব সম্পর্ক হয়, ভালোবাসা হয়। ওই সময়তে দাদু জাফত খেতে বেরিয়েছে, আর ও দেখছে যে পোতা গোলতে খেলছে, দেখে ছেলে বলছে দাদু কোথায় যাবে? কইছে জি জাফত খেতে। বলছে হাম্মু যাবো। বলছে না না না, সব চলে আসছি ভাই, চলে আসছি। এই মারবো এক চড়, হাট বাড়ি যা। যাবো, ফের বলছে যাবো। যখন এবার আসলে এক থাপ্পড় দিব, তাই বলে এবার দাদু হাঁটতে শুরু করেছে, পিছে দিকে গড়ে পড়ে যাবো। এবার দাদু হাঁটতে পারবে? গড়াগড়ি দিচ্ছে, তো যেতে পারবে বলেন তো? ময়ে তখন উঠে এসে ঘুরে এসে গেছে, এই উঠ, উঠবে উঠ। কই গে না যাবা? লিয়ে তো জামা কাপড় গেল লিয়ে তো, সবকে পারলাম একে পারলাম না, সবকে পারলাম একে পারলাম না। লিয়াই এর ভাই উঠ উঠ দিয়ে পরিষ্কার করে একটু ধুলো টুলো ঝেড়ে দিয়ে জামাটা পরিয়ে লিয়ে তখন লোকটা ধরে লিয়ে সাথে সাথে চললো। কেন? এটা ভালোবাসার টান। হ্যাঁ, তো আল্লাহর রাসূলের কাছে যখন ওই সাহাবী আসতেন, তো সঙ্গে করে লোক ধরে একটা বাচ্চা নিয়ে আসতেন। একদিন আল্লাহর রাসূল বলছেন, আচ্ছা তুমি এই বাচ্চাটা, এটা কে? আমার ছেলে হুজুর, এটা আমার ছেলে। তো তুমি খুবই ভালোবাসো নাকি? জি হুজুর। কতটুকু ভালোবাসি সেটা আমি তো বুঝিয়ে বলতে পারবো না, তবে এইটুকু কথা বলবো, আমি যতটা আমার ছেলেটাকে ভালোবাসি, আল্লাহ যেন আপনাকে তার চাইতে ভালোবাসেন। দুয়া দিয়ে দিলেন কি, আল্লাহ যেন আপনাকে ওরকম চাইতে ভালোবাসে। এবার কয়েকদিন হয়ে গেল, লোকটা আল্লাহর রসুলের কাছে আসা ছেড়ে দিল। একদিন হলো, দুদিন হলো, 4 দিন হলো, 10 দিন হলো, নবীজির চোখ যেন চতুর্দিকে ঘুরছে। এই লোকটা কি ব্যাপার, আর কেন আসে না? লোকটার কি সমস্যা হলো? লোকটা কেন আসে না? এবার আল্লাহর রাসূল সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, ওই আমার সাহাবারা রে, বলো তো ওই লোকটা যে আসতো একটা বাচ্চা সঙ্গে করে, আর কেন দেখতে পাই না? লোকটা কেন আসে না? সাহাবায়ে কেরাম বলছেন, আল্লাহর রাসূল ওই যে লোকটা বাচ্চাটা সঙ্গে করে নিয়ে আসতো, তার বাচ্চাটা ইন্তিকাল করেছে। বাচ্চাটা মারা গেছে হুজুর। বলছে কি? বাচ্চাটা মারা গেছে? জি হুজুর, মারা গেছে। আল্লাহর নবী কত দয়ার নবী, 2 জাহানের নবী, কেমন বাদশা ছিলেন দেখেন। আপনার বাড়ির পুরো পরিবার যদি মরে যায়, আমার দেশের বাদশা মোদি একদিন আসবে। আসবে জি भाई। ए भैया का हो मोदी आई का? अरे समझ में आवेला तो बतावा ना भैया। अरे बीच बीच में तनी बोलल कर, तब के हमके भी पता चली के भोजपुरी समझ में आवेला। हमार घर के सब के मर जाए तो का मोदिया देखे आई ना? आई ना। মোদি দেখতে আসবে কি? আসবে না। কিন্তু আমার নবী কত দয়ার নবী, একটা ছোট বাচ্চা মারা গেছে, যখন শুনলেন যে আসেনি, লোকটা আসে না, আল্লাহ রাসূল উঠে হাঁটতে শুরু করে দিলেন। কার বাড়ি? ওই সাহাবার বাড়ি। যাওয়ার আল্লাহর নবী যদি যাচ্ছেন, লোকটাকে দেখছে বসে আছে। এবার আল্লাহ রাসূল বলছেন, কি ব্যাপার, তুমি কেনই আমার কাছে যাওয়া ছেড়ে দিলে? তুমি কেন যাচ্ছ না? আমার সবাই কেন এটান করছো না? কি ব্যাপার? বলছেন আল্লাহর রাসূল, আমার সঙ্গে যে সন্তানটা আমার যেত, ওই ছেলেটা আমার মারা গেছে।
এবার যেদিন থেকে মারা গেছে মনে হচ্ছে আমার সঙ্গের সাথী হারিয়ে গেছে। আমি যখন বাড়ি থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করি, রাস্তায় বের হয়, হাতের দিকে দেখি আমার পা আর উঠে না, আমার মন চাই না, তখন আমি ঘুরে চলে আসি, বাড়ি এসে বসে যাই, আমি আগে বাড়তে পারি না। আল্লাহর নবী বলছেন, আমা তুহিব্ব আল্লাহ তাতিয়া বাবাম মিন আবওয়াবিল জান্নাতে ওয়াজাদতাহু ইয়ানতাজিরুকা। ওই আল্লাহর বান্দা, আমার সাহাবীরে তুমি কি ভালোবাসো না? নবীজি ওকে বলছেন, আমা তুহিব্ব, তুমি কি ভালোবাসো না? আল্লাহ তাতিয়া বাবাম মিন আবওয়াবিল জান্নাতে ওয়াজাদতাহু ইয়ানতাজিরুকা, কে তোমার ওই সন্তান তোমার আগে জান্নাতে গিয়ে জান্নাতের দরজা খুলে তোমার জন্য জান্নাতে আসার অপেক্ষায় দুয়ার খুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। তুমি কি এটা ভালোবাসো না যে তোমার ছেলে আগে যাক আর জান্নাতের দরজা খুলে তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকুক? তুমি যদি ভালোবাসো, এতে কি বোঝাতে চাইছেন আল্লাহ রাসূল? যে কাউরির সন্তান যদি মরে গেছে আর সে যদি তার বাবা যদি কোনো নাশুকরি না করে, কোনো কান্নাকাটি না করে, যদি ধৈর্য ধরেছে, সবুর করে, তাহলে এই সন্তান তার আগে জান্নাতে যাওয়ার পরে জান্নাতের দরজা খুলে তার অপেক্ষায় করবে তার জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার। আল্লাহু আকবার। আমার মা বোনেরা, তাই আপনাদের সম্মুখে আমি বলতেছিলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিভিন্ন ধার দিয়ে আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করবেন। আমার বাপজিরা যেরকম আপনারা ফসল পানি করছেন, বাপু লাহারি লিয়েনুজি, আচ্ছা শোনাবো আর 5 মিনিট ধৈর্য ধরেন। তার আগে মোবাইল গেলে এখান থেকে বিদায় করবেন, তারপরে তো যা হোক, বুঝতে পারলেন প্রত্যেক মুহূর্তে আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। যদি আপনার সংসারে অশান্তি আছে, আপনার স্বামী আল্লাহ এমন অসুখ দিয়ে দিয়েছে, ভালো করে ভালো করে কাজ করতে পারে না, আপনি খেতে পান না, পড়তে পান না, জি কি বললেন, তো খাতে পড়তে আপনি কম পাচ্ছেন, ওই সময়তে আপনাকে তাতে কানাত করতে হবে। ওখানটায় ধৈর্য ধরে সবুর করে, আমার ভাগ্যে এটা ছিল। আর যেটা যে ভাগ্যকেও অস্বীকার করবে, শুনেলেন, আর আল্লাহ যেটা ভাগ্যে লিখে দিয়েছে সেটা আপনার ওটা পুরো হবে। আর আপনার তকদিরের যে ভালো যদি থাকে, কেউ আপনার ওই সময়তে আমরা অন্যর উপরে দোষ চাপাই। শুদ্ধা অনেক মানুষ আছি, আমরা অন্যকে দোষ লাগিয়ে, যে আমার সুখের সংসারে অমুক আগুন লাগিয়ে দিলে, ওই খারাপ করে দিলে, আর এটা হয়ে গেল, আর 15 কিলো গাভীর দুধ হচ্ছিল, খারাপ করে দিয়ে আমার তকদির হনে, এরকম করে দেখুন 2.5 কেজি হয়েছে। আপনার এদিকে দেয় কিনা? আমাদের দিকে যখন গাভীর বাচ্চা হবে, দেখছে পেটটা বড় হয়ে গেছে আর থানটা একটু ঝুলেছে, দুধ গলা চলে এসছে থানে, তখন দেখি যে গরু চাপ্পালকে ছিলে গলাতে বেঁধে দেয়। চাপ্পাল ছিলে গলাতে, ছোট করে চাপ্পাল কেটে গলাতে বেঁধে দেয়। আপনার দিকে বাঁধে কিসের লেগে? নজর লাগবে না। কিসের লেগে দেয়? জুতাটা দিলে পারে নজর লাগে। দেখেন না, গাড়ির পিছনে জুতা লটকা থাকার লেখা থাকে, বুরে নজর ওয়ালে তেরা মুহ কালা, বুরে নজর ওয়ালে তেরা মুহ কালা। জুতা দিয়ে দিলে ওকে নজর লাগে না। ওই গাভীটাকে যে নজর লাগবে না, তার জন্য একটা চাপ্পাল ছিলে দিয়ে দেয়। আচ্ছা ভাই, গাই গরু বেশি সম্মানিত না মানুষ? গাভী গরু থেকে মানুষ বেশি সুন্দর কিনা? আহসানুত তাকবীর, সবচাইতে সুন্দর কিনা? তাহলে একটা গাভীর পেটে বাচ্চা হলে একটু চিকন চাকন মোটা তাজা হলে পরে গলাতে কি লাগিয়ে দেয়? জুতা চটি বেঁধে দেয় একটা। গাভীটা তো এই খোঁটা থেকে ওই খোঁটাতে তখনই হতে পারবে যতক্ষণে মালিক করবে। এক গলতি ওর জিন্দিগি কেটে যায়। কিন্তু আমাদের বেটিরা, আমাদের বহুরা তো এই বাড়ি থেকে ও বাড়ি, নানির বাড়ি আর দাদির বাড়ি করে। ওরাও তো পুয়াতি 7 মাসের 8 মাসের হয়, ওরাও তো একটু শরীর সেহাত ভালো হয়, মোটা তাজা হয়, সুন্দর হয়। তাইলে ও যে 5 বাড়ি বেড়িয়ে বেড়িয়ে চোখে নজর লাগবে না? ওর গলাতে 3খান চাপ্পল দেওয়া দরকার ছিল না? কি মৌলানা? আরে ইনসাফ করবে তো সবারই লেগে করো না ভাই।
ও জানোয়ার তার লেগে ওর গলাতে চাপ্পাল বেঁধে দিলা। আর জানোয়ার থেকে মানুষ ও পশু থেকে মানুষ হলো বেশি উত্তম, মানুষ হলো বেশি সুন্দর, মানুষ হলো আল্লাহ সর্বের সেরা। তাইলে মানুষকে নজর থেকে বাঁচাতে হবে না? হবে না? তো আপনার বেটি যে এত সুন্দর আর রোডে রোডে বেড়াইছে, তো গলাতে চাপ্পাল বাঁধলেন না কেন? যেটা অজীব কথা সেটা বলছি। ওটা অবলা ধন, ওটা একটা পশু। আরে আপনার ভাগ্যে যেটা লেখা আছে সেটাই হবে গো। আল্লাহ রসুল একদিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস আল্লাহ রসুলের পিছনে বসে আছেন সওয়ারিতে। তা আল্লাহ রসুল KTM 5-এ বসে আছেন। আল্লাহ রসুল KTM 5-এ বসে আছে, R15-এ বসে আছেন। হ্যাঁ, আল্লাহ রসুল R15 চালাইছেন, আর পিছে দিকে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বসে আছে। কেউ ভুল ধরে না। হে, আল্লাহ রসুলের যুগে R15 ছিল নাকি? হ্যাঁ, আল্লাহ রসুলের যুগে R15 ছিল? কি ছিল? উট, ঘোড়া, গধা, খচ্চর এগুলো ছিল। আর কি? তা আল্লাহ রসুল ওইগুলোতে বসেছিলেন। ওই যুগের ঘোড়া হলো R15। হ্যাঁ, তো আল্লাহ রসুল সওয়ারিতে বসে আছেন, আর আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস পিছনে রসুলের বসে আছেন। তো চলে দিচ্ছেন। যেতে যেতে আল্লাহ রসুল আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে বলছেন, ইয়া গোলামো আলা ওয়াল্লামুকা বিকালিমাতিন ইয়ানফাউকাল্লাহু বিহিন্না। আমার মা বোন, ছোট বাচ্চাকে আপনাকে সব সময় ভালো শিক্ষা দিতে হবে। আল্লাহর রাসূল রাস্তায় যেতে যেতে কোনো কেসা কাহানি, কোনো অন্য কথা শোনাইতে পারতেন, কিন্তু নবীজি কি বলছেন? আলা ওয়াল্লামুকা বিকালিমাতিন ইয়ানফাউকাল্লাহু বিহিন্না। ও ছেলে, আমি তোমাকে এমন কিছু কথা কি শোনাবো না? এমন কিছু কথা বলবো যেটা থেকে তোমার উপকার হবে, আল্লাহ তোমার লাভ করবে। এই কথা শোনার পরে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বললেন, নাম ইয়া রাসূলুল্লাহ। হ্যাঁ হুজুর বলেন। আল্লাহর নবী সেই দিন 10টা কথা বলেছিলেন। ওই 10টা কথার ভিতরে একটা কথা এটাও ছিল। আল্লাহর রাসূল বলেছিলেন, ওয়ালাম, জেনে নাও, ওয়ালাম, জেনে নাও, আন্নাল উম্মাতা লাবিজতামাত আলা আইয়ানফাউকা বিশাইইন লাম ইয়ানফাউকা ইল্লা বিশাইইন কাদ কাতাবাহুল্লাহু লাক ওয়া ইন ইজতামাউ আলা আইয়াদুররুকা বিশাইইন লাম ইয়াদুররুকা ইল্লা বিশাইইন কাদ কাতাবাহুল্লাহু আলাইক। ওয়ালাম, জেনে নাও, ভালো করে জেনে নাও, বুঝে নাও। একটা লোকের যদি কেউ চাই যে আমি আর উপকার করব, আপনি যদি চান আমি মৌলভী সাহেবের উপকার করব, তাকে আমি কিছু লাভ পৌঁছাবো, আল্লাহ রসুল বলছেন লোকটা যদি একাই না পারে, সারা পৃথিবীর মানুষকে যদি একজুট করে নিয়ে যদি সবাই মিলে চাই যে এই লোকটারে আমি উপকার করব, নবীজি বলছেন অতটুকুই উপকার হবে যতটুকু আল্লাহ তার ভাগ্যে লিখে রেখেছে। এবং কেউ যদি চায় এই লোকটাকে আমি বরবাদ করে দিব, এই লোকটার আমি ক্ষতি করে দিব, এর গাভীর দুধ বন্ধ করে দিব, বলবেন মৌলভী সাহেব তাইলে নজরটা কি হক লয়? হ্যাঁ, নজরে বাদ হক, নজর লাগা সত্য কথা, কিন্তু এটা বলবেন যে ওর দ্বারাতে হয়েছে, আল্লাহ ওর দ্বারাতে করিয়েছেন, কিন্তু এটাও হলো আল্লাহর আদেশ। আমার বন্ধুরা শুনেন, আপনার ভাগ্যে লেখা ছিল, নবীজি বলছেন যদি সারা পৃথিবীর মানুষ একজোট হয়ে চায় যে আর ক্ষতি করব, অতটুকু ক্ষতি হবে যতটুকুন আল্লাহ তার ভাগ্যে লিখে রেখেছে। যতটুকু আপনার ভাগ্যে লেখা আছে মা, অতখানি হবে। আপনার ভাগ্যর যেখানে আছে তার বেশি হবে না। এজন্য নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, হ্যাঁ, খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বাসি বাদাল মউত। খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহ, তকদিরের ভালো মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে, তকদিরের ভালো মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, কাউরির করাতে হয় না। আচ্ছা মা বলো দেখি, আচ্ছা মা বোন বলো দেখি, রাতের কেন কালো?
আরে সূর্য চন্দ্র কোথা থেকে পেল এমন আলো? ফুলগুলি সব নানা রঙের কেমন করে হয়? লতাগুলো সবুজ কেন ফুলের মতো নয়? দুধ কেন মা এত সাদা, মরিচ কেন ঝাল? আমগুলো সব পাকলে পারে হয় কেন মা লাল? চিনি কেন এত মিষ্টি, তেঁতুল কেন টক? কোকিল কেন কালো, এত ফর্সা কেন বক? মরুর বুকে বালি কেন, সাগর ভরা জল? কেন মেঘ গর্জে উঠে, কিবা তাতে ফল? সারা বছর ব্যাঙ্কলা সব চুপটি করে থাকে, মেঘের পানি পেলে কেন ক্যাঁকো ক্যাঁকো ডাকে? কেউ পাখিরই হয় না পাখা, কেমন মজা শুনো? কেউ পাখিরই হয় না পাখা, কেমন মজা শুনো? দাঁড়িয়ে কেন ঘোড়া ঘুমাই, বলতে পারো কেন? গাধার কেন সিং গজায় না, ঘোড়ার ঘাড়ে ঝুল? কলা গাছের হয় না তক্তা, তাই কি আল্লাহর সৃষ্টি ভুল? নারীর কেন গোপ গেজে না, মুখে হয় না দাড়ি? নারীর কেন গোপ গেজে না, মুখে হয় না দাড়ি? গলায় সুরে মধু ভরা, বুকে দুধের হাঁড়ি। রক্ত মাংস দিয়ে গড়া নর নারীর দেহ, তবে কেন প্রভেদ এত, বলতে পারো কেউ? বাঘের কেন বাচ্চা হয় মা 12 বছর পরে? সিংহ সেবক জন্ম নিয়ে সোমনাথে লাফ মারে। হরিণের মেঘন নাবি খুশবু ভরা জানো, 2 পাশে 2 সিং বাড়িয়া সড়ে শক্তি কেন? বল্লা বিবরুল বিষে ভরা, মাছির মুখে মধু হেন? আর জোনাকি পোকার পাছাই আলো, বলতে পারো কেন? সন্ধ্যা হলে আকাশ জুড়ে তারার আবির্ভাব, মিষ্টি জলে পূর্ণ কেন নারিকেলের ডাব? মহেশে বলেন সোনার খোকনে আছেন রহমান, যা কিছু সব তিনি করেন সবই তারি দান। তো বন্ধুরা আমার, ও মা বোনের আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন বিভিন্ন রকমের আজমাইশ। তো আল্লাহ কি বললেন 1 নম্বরে? ওয়ালানাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইম মিনাল খাউফি ওয়াল জু'। 1 নম্বরে আল্লাহ বললেন ভয় দিয়ে পরীক্ষা করব। দুনিয়ার রব মানুষের ভয় আপনার উপরে চাপিয়ে দিবে। আপনারা গল্প করছেন কত গো, কিছু বলছেন নাকি? এমনি কথা বলছেন তো বেরে কানে কথা আসতে গেলে যাচ্ছে হয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, কি আর আবদার করবে? একটা আবদার করে রেখেছে, তা আপনারা মোবাইলটি খুললেন না? না না, ও ধরা মুরগি ছেড়ে দিয়ে তিতি করনেওয়ালা বাপ আমি লই, আর আমি আর লই। আমি দুটা একটা হাসার কথা বলছি, যদি কোরআন হাদিসের মোতাবেক, তাও আমি ভয় পাচ্ছি যে তোমার ইয়ার কারণে। আর বাদরুদ্দোজার মতো লোকটাকে ছাড়লে না, বাদরুদ্দোজার মতো ও যেটাই বলছে যে এটা ফের তোরা ছেড়ে দিস না, এটা ফের চ্যানেলওয়ালা আছে নাকি, তো ওটাও ছাড়ছে। হায় হায় হায়, যা হোক ভাই, আর 10 মিনিট কথা বলবো, 11:45 ইনশাল্লাহ ছেড়ে দেবো। 10-12টাতে সব বাড়ি যাবে, তারপর ইনশাল্লাহ সারা রাত জাগিয়ে ফজরের নামাজ ছাড়িয়ে দিয়ে গুনাহগার আমি হতে পারবো না। হ্যাঁ, সারা রাত জাগিয়ে দিয়ে ফজরের নামাজ ছাড়িয়ে দিয়ে গুনাহগার আমি হতে পারবো না। এই জন্য 12:15টাতে শেষ করব। 12টা হতে হতে সব বাড়ি যাবে। 12টার পরে শুয়ে 5:30টাতে নামাজ পড়বে ইনশাল্লাহ। 5 ঘন্টা যথেষ্ট ঘুমিয়ে সুন্দর করে ফজরের সালাত আদায় করতে পারবে। আমিও গুনাহ থেকে বেঁচে যাব, ওনারাও বেঁচে যাবে। 10টা মিনিট টাইম আছে ভাই, এই 10 মিনিট কথা বলবো এবার ওনাদের মনের মতো। এই জন্য আপনারা এগুলো সরান। এবার 2-1টা গজলটা যা বলার আছে বলবো, বক্তব্য শেষ করে দিয়েছি। হ্যাঁ না ভাই, আমি মানবো না। আচ্ছা আমি বক্তব্য শেষ করে দিয়েছি, আমি তো বক্তব্য শেষ করে দিয়েছি।